अम्बरधरं विष्णुं शशिवर्णं चतुर्भुजं प्रसन्नवदनं ध्याये सर्वविघ्नोपशान्तिः। गजाननपद्मार्कं गजाननमहर्निशम् अनेकदन्तं भक्तानां एकदन्तम् उपास्महे। सुब्रह्मण्य स्वामिने नमः। पार्वती देवताय नमः। அங்கணமங்கணம் செங்கணம் கொண்ட ரீதி நொண்டிகணம் பாடும் மங்களதத்துவம். வேதனை என்பது ಆಧಾರமாக ನಿற்கின்றது ರೌದ್ರத்துக்கு. ಇವಾಗ ಏನಂದರೆ ಸಾಧಾರಣವಾಗಿ ಒಂದು ಮನುಷ್ಯನಿಗೆ ಇದಿತ್ತು ಅಂದರೆ, ಏನಾದರೂ ವೇದನೆ ಇತ್ತು ಅಂದರೆ ಅದು ಆಧಾರವಾಗಿ ನಿಲ್ಲುತ್ತೆ. ಇದು ರೌದ್ರಕ್ಕೆ ಕೋಪ. ಸರ್ ನಾನು ಏನೋ ವೇದನೆ ಒಳಗಿದ್ದೀನಿ ಅಂದರೆ ಏನು ಸರ್ ಅಂದರೆ, ಸರ್ ನಾನೇ ಯೋಚನೆ ಒಳಗಿದ್ದೀನಿ, ನೀವೇನೇ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮನ್ನು ಪ್ರಾಣ ತೆಗೆದಿರಲ್ಲ. ರೌದ್ರಕ್ಕೆ ಆಧಾರ வேதனை. அந்த வேதனைக்கு ஆதாரமாக நிற்கும் பாபம், ಪಾಪಶೇಷಂ. ಶುಭಸ್ವರೂಪವಾಗಿರಬೇಕಂದ್ರೆ ಒಳ್ಳೆ ಕರ್ಮ ಮಾಡಬೇಕು. ಅಶುಭ ಸ್ವರೂಪವಾಗಿರಬೇಕಂದ್ರೆ ಕೆಟ್ಟ ಕರ್ಮ. ಅದು ಅಶುಭ ಸ್ವರೂಪವಾಗಿರುತ್ತೆ, ನೆಮ್ಮದಿ ಇರೋದಿಲ್ಲ. ಎಲ್ಲಿ ಹೋದ್ರೇನೋ ನೆಮ್ಮದಿ ಇರೋದಿಲ್ಲ, ಏನು ಮಾಡಿದ್ರೇನೋ ನೆಮ್ಮದಿ ಇರೋದಿಲ್ಲ. ಕಾರಣ ಅಂದರೆ ಪಾಪಶೇಷ ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ. ಈ ಪಾಪಶೇಷ ಅನ್ನೋದು ಉಂಟಾಗೋದಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ಏನು ಹೀಗೆ ಅಂದರೆ, அதுக்கு ஏனாது அந்த ரீதியான கர்மாவுக்கு நாம் அனாவசியவாத சிந்தனைகள் ஏற்பட்டு அதை ஆனந்தப்படுவது என்பது உண்டಲ್ಲ, ಅದೇ ಆಧಾರವಾகும். ಏನಾದರೂ ಕೆಟ್ಟ ಕೆಲಸ ಇವಾಗ ಕಲ್ತನ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಸಂತೋಷವಾಗಿರುತ್ತೆ ಅಂತ ಅನ್ನೋದು, ಈ ಸಂತೋಷ ಅನ್ನೋದು ಪಾಪಕ್ಕೆ ಆಧಾರ. ಆ ಪಾಪಕ್ಕೆ ಅದರ ಮನಸ್ಸು ವೇದನೆ ಬರೋದಕ್ಕೆ ಇದು ಪಾಪ ಆಧಾರವಾಗಿರುತ್ತೆ. ಅದಕ್ಕೆ ನಮಗೆ ಮನಸ್ಸು ಶುದ್ಧವಾಗಿ ಇರಬೇಕು ಅನ್ನೋ ಸ್ಥಿತಿ ಒಳಗಿತ್ತು ಅಂದರೆ ಶುಭಕರಗಳು ಮಾಡಬೇಕಾಗಿರುತ್ತೆ. பாணியங்கள் உள்பூசித்து நின்றால் அதற்கு ஒரு பலம். ಪಾನೀಯಂ ಅಂದರೆ ನಾವು ಏನಾದರೂ ಒಂದು ಕಾಫಿ ಕುಡಿದರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಅದು ಸ್ವಲ್ಪ ಆಧಾರವಾಗಿರುತ್ತೆ. ಏನು ಬೇಕು ಕುಡಿಬೇಕು ಅಂತ ಇರುತ್ತಲ್ಲ, ಆ ಸ್ಪೀಡ್ ಅದಕ್ಕೆ ಆಧಾರವಾಗಿ ನಿಲ್ಲುತ್ತೆ. நிமக்ன தத்தம் நம் ஒன்று மட்டும் புரிந்து கொள்ள காரணமாகும். எந்த தேவி என்று நினைத்து வந்த ஒரு தாசித்வம் சுஷ்ரூஷம் செய்து வந்த ஒரு கணம் உண்டல்ல, அந்த தேவி ஆராதிக்கும் கிராம தேவதை என்பது ರುದ್ರಮ್ಮ. ಈ ನಮಗೆ ಹೇಳೋದಕ್ಕಂತ ಬರ್ತಾ ಇತ್ತಲ್ಲ ದೇವಿ, ಅದೇ ಒಂದು ಗೋಪಿಕಸ್ತ್ರೀ ಮನೆಯಲ್ಲಿದ್ದು ಸೇವೆ ಮಾಡಿ ಇತ್ತಲ್ಲ, ಆಕೆ ಒಂದು ಆರಾಧನೆ ಮಾಡುತ್ತಂತೆ. ಏನಂದ್ರೆ ಗ್ರಾಮ ದೇವತೆ ರುದ್ರಮ್ಮ. ಅದಕ್ಕೆ ருத்ரம்மா என்று உண்டு. அந்த தேவி என்றுக்கும் இந்த தெய்வகணம் வருவதற்கு முன் அந்த இடமெல்லாம் சுத்தி செய்ய காரணமாக நிற்கின்றது. ಓಹೋ, ಆ ರುದ್ರಮ್ಮ ಅನ್ನೋದು ಏನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ ಅಂದರೆ, ಫಸ್ಟು ನಾವು ಸಗಣಿ ಹಾಕಿ ಎಲ್ಲ ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡಿ ಅದೆಲ್ಲ ತೋರಣಗಳೆಲ್ಲ ಕಟ್ಟು ಭಗವಂತನ ಇದನ್ನು ನಾವು ಇನ್ವೈಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಲ್ಲ, ಆ ಥರ ಈಕೆ ಬರೋದಕ್ಕೆ ಮುಂಚೆ ಅದೆಲ್ಲ ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಇದು ಹೋಗ್ಲಿಕ್ಕಾಗುತ್ತೆ. ಇವಾಗ ನಮ್ಮ ಮನಸ್ಸೊಳಗೆ ಏನೋ ಇರುತ್ತೆ, ಇದೆಲ್ಲ ಇರುತ್ತೆ, ಅದೆಲ್ಲ ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿರುತ್ತೆ. ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡಿ ಅದರ ಮೇಲೆ ಈಕೆ ಬರುತ್ತೆ. ಆ ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡೋದು ಯಾರಂದರೆ ಗ್ರಾಮ ದೇವತೆ. ಆ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಆರಾಧನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇರುತ್ತಂತೆ. ಅದೇ ಫಸ್ಟು ಪೂಜೆ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ನಮಗೆ ನೆಮ್ಮದಿ ಬರಬೇಕಂದ್ರೆ ಫಸ್ಟು ದೇವರ ಹತ್ರ ಹೋಗಿಬಿಟ್ಟು ಎಲ್ಲ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಪೂಜೆ ಗೀಜೆ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಮೇಲೆ ನೆಕ್ಸ್ಟು ಅದು ಶುದ್ಧಿ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಂತ. ಅದಕ್ಕೆ ಏನೇನು ನಾವು ಉಪವಾಸ ಮಾಡ್ತೀವೋ ಆ ದೇವರು ನಾವು ಧ್ಯಾನ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಇಲ್ಲಿ ಅದೇ ಹೇಳ್ತಾ ಇರೋದು. ಅದು ಏನಂದರೆ ಆ ಗ್ರಾಮ ದೇವತೆ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕೆ ಇದು ಮಾಡ್ತಾ ಇತ್ತಂತೆ. ಓ, ಗ್ರಾಮ ದೇವತೆಗಳೆಲ್ಲ ನಮ್ಮನ್ನು ಶುದ್ಧಿ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ. ಅನರ್ಥಂ ಎಂಬುದು ನಾವು ಪ್ರಜ್ವಲಿಕ್ಕೂಡದು. ಅನರ್ಥಂ ಅಂದರೆ ಇವಾಗ ನಾನೇನೋ ಹೇಳಿಬಿಡ್ತೀನಿ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ, ಅನರ್ಥಗಳೆಲ್ಲ ಹೇಳಬೇಡ, ಓದಿಬಿಟ್ಟು ಏನು ಬೇಕು ಅದಕ್ಕೆ. நிமக்ன தத்தம் சிந்தனை என்று பெருகிவிட ஒன்றுமில்லை. காரணம் இந்த காலச்சக்கரம் என்பது உண்டு. அந்த காலச்சக்கரத்தில் தெய்வத்திற்கும் அதற்கு எவ்வளவு தூரம்
என்று நினைத்தால் அந்த காலச்சக்கரம் முட்டை போல் உண்டு. முட்டை அதை நாம் சிந்தித்து பார்த்தால் அதற்குள் 64 கோடி ஜீவராசிகளுடைய ஜன்மாகளை குறிப்பிடும் சக்கரமாகும். அது 64 டைப்ஸ். அதை 4 பாகமாக பிரித்து வந்தால் ஒரு பாகம் மனித குலத்திற்கு சேரும். ಅದು ಜಂತುಗಳು ಇದೆಲ್ಲ ಪಕ್ಷಿಗಳು ಇದೆಲ್ಲ ಬರುತ್ತೆ. ಅದು ಒಂದರಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಮನುಷ್ಯ ಬರುತ್ತೆ. அதை 4 பாகமாக எடுத்து வந்த காரணமாகும். ஒன்று மட்டும் நாம் முக்கியாம்சமாக நினைத்த காரணமாகும். நான் குறிப்பிடுவதெல்லாம் மனதில் வைத்து கொள்ள வேண்டும். பிறகு அந்த தேவியனுடைய வாக்கு கேட்க காரணமாகும். காரணம், இந்த கலியுக தர்மம் என்பது உண்டல்ல, அதை பிடிக்கும் ரீதிக்கு இதயங்கள் மையம் கொண்டிருக்கும். அந்த இடத்தில் தெய்வம் இல்லை. ಕಲಿ ಬಂತು ನಮ್ಮನ್ನು ಹಿಡಿಬೇಕಂದ್ರೆ ಈ ಇರೋದಿಲ್ಲ, ಏನೋ ದೈವಿಕ ಇರೋದಿಲ್ಲ. ಅಲ್ಲಿ ದೈವಿಕ ಇಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಅದು ಬಂದು ಹಿಡಿಯುತ್ತೆ. ದೈವಿಕ ಇದ್ದರೆ ಹಿಡಿಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯವೇ ಇಲ್ಲ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅದ್ರೊಬ್ಬರು ಅದು ಇರುತ್ತಲ್ಲ, ಒಂದು ಟೆನೆಂಟ್ ಇತ್ತು ಅಂದರೆ ಇನ್ನೊಬ್ಬ ಟೆನೆಂಟನ್ನು ಬಿಡಲಿಕ್ಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಅವನು ಹೋದ್ರೆ ಅವನು ಬಿಡಲಿಕ್ಕಾಗುತ್ತೆ. அதற்கு உதாரணமாக இந்த கலியுக தோஷ கர்மா, ಕಲಿಯುಗ ದೋಷ ಕರ್ಮ ಎಂಬುದು ஒரு எழுத்து ಉಂಟು. ಇದು ಲೈನ್ ಒಂದಿದೆ, ಕಲಿಯುಗ ದೋಷ ಕರ್ಮ ಅಂತ ಒಂದು ಲೈನ್ ಇದೆ. கேட்க வேண்டும். இதற்கு உபமானமாக அண்ணன் தம்பி என்று 2 பேர்கள். அவர்களுக்குள் தவளையும் பாம்பு போல் பிரஜ்வலித்து விட்டது. என்றைக்கும் பிரஜ்வலித்ததை பெற்று அன்றைக்கு அன்று போக்கடிக்க வேண்டும். இல்லை என்றால் அது பல ஜன்மாகளுக்கு கூடி வரும். ಈ ಕಪ್ಪೆ ಹಾವು ಇರುತ್ತಲ್ಲ, ಅದೇ ಥರ ಈ ಇದಿರುತ್ತಲ್ಲ, ಒಬ್ಬರ ಮೇಲೆ ಒಂದು ಕೋಪ, ಆ ಕೋಪ ಏನಾದರೂ ಡೆವಲಪ್ ಆಗ್ತಾನೆ ಇರುತ್ತೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಚಾನ್ಸ್ ಬೇಕು. ಯಾರನ್ನ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಯಾರನ್ನ ತಾಕಬಹುದು, ಯಾರನ್ನ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಇದು ಮಾಡ್ಬೋದು, ಅದೇ ವರ್ಕ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಅದು ಪಲ ಜನ್ಮಗಳಕ್ಕೆ ವೇಂಡಿದೆ ಅವರಿಗೆ. ಅದು ಬಹಳ ಡೇಂಜರ್ ಅಂತ ಏನೋ ಹೇಳ್ತಾರಂತೆ, ಪೊರಾಮೆ. ತಮಿಳಲ್ಲಿ ಪೊರಾಮೆ ಅಂತಾರೆ. ಆಮೆ ಅಂದರೆ ಇದು ಇದರಲ್ಲಿರುತ್ತೆ ಆಮೆ, ಅದು ಭೂಮಿನ ಕಡಿಸಿಬಿಡುತ್ತೆ. ಪೊರಾಮೆ ಅಂದರೆ ಮನುಷ್ಯ ಒಳಗಿರೋದು, ಅದು ಮನುಷ್ಯನ ಕಡಿಸಿಬಿಡುತ್ತೆ. ಇರಬಾರ್ದಂತ ಇಲ್ಲಿ. அந்த 2 பேர்களுக்கும் தந்தையானவன் சொத்தை விரித்து சமமாக மாக்கி ಅವರಿಡத்தில் கொடுத்ததாயிற்று. சொத்து ಇತ್ತು ಅವರಿಗೆ, ಫಾದರು. ಅವರು ಇಬ್ಬರಿಗೆ ಕೊಟ್ಬಿಟ್ರು. ಇವನಿಗೆ ಅರ್ಧ ಸಮಭಾಗமாக ಅವರಿಗೆ ಅರ್ಧ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಇಬ್ಬರಿಗೆ. ಅಣ್ಣನಾಗಿ ಇರக்கப்பಟ್ಟವನ್ ಸ್ವಯಾರ್ಜಿತத்தில் சிலது ಉಂಟು. ಅವನು ಸ್ವಯಾರ್ಜಿತವಾಗಿ ಮಾಡಿದ್ದು ಅನ್ನದು ಸ್ವಲ್ಪ ಇದೆ, ಅವನು ಇಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ. அதை நோக்கி பொறாமப்பட்டு எந்த ரீதியில் அவனை மோசடி செய்ய வேண்டும் என்று நினைத்து எதிர்பார்த்து கொண்டே இருக்க ಕಾರಣವಾಯಿತು. ಅಣ್ಣನಿಗೆ ಹೇಗಾದರೂ ಮೋಸ ಮಾಡಿ ಆ ಸ್ವಲ್ಪ ಸೊತ್ತು ಹೊಡಿಬೇಕಂದ್ರೆ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ತೀರ್ಮಾನ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಾನೆ. அந்த ரீதியாக அவர்களுக்குள் நெருங்கிய ஒரு மனிதன் சில முக்கியாம்சங்களாக அந்த இடத்திற்கு வந்து அவர்களுடைய ஆதரவு பெற்று ஒரு மாத காலம் கடந்தேறி அவனுக்கு வரவேண்டிய ஒரு பொருளை ಅಡೆಯುವ ರೀತಿಗೆ ಒಂದು ಸಂದರ್ಭ ಏರ್ಪಟ್ಟದು. ಯಾರೋ ಒಬ್ಬನು ಬಂದುಬಿಟ್ಟು ಏನಾಯಿತು, ಇವರು ಕೂಡ ಇದ್ದು ಅವನಿಗೇನೋ ಇದು ಬರಬೇಕಾದ್ರೆ ಸತ್ತು, ಅದಕ್ಕೆ ಒಂದು ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಇರಬೇಕಾಗಿರುತ್ತೆ. ಅದನ್ನು ಅವನು ತಗೋಬೇಕಾಗಿರುತ್ತೆ, ಯಾರು ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ತಗೋಬೇಕಾಗಿರುತ್ತೆ, ಒಂದು ಸೊತ್ತು ಇದೋ. ಅದಕ್ಕೆ ಇವನೇನು ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ, ಇವ್ರ ಹತ್ರ ಬಂದು ಯಾರ ಹತ್ರ ಆದರೂ ನಮಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಆದರವಿರುತ್ತೆ ಅಂತ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದ. சிறியவனிடத்தில் சென்று கேட்க அவன் விருத்து விட்டான், பெரியவன் ಆದರವು ಕೊಡುತ್ತಾன். ಇವನು ಹೋಗಿ ಚಿಕ್ಕವನ ಹತ್ರ ಹೇಗೆ, ಏನಪ್ಪ ನನಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಒಂದು ತಿಂಗಳು ಇರ್ತೀನಿ, ಅನ್ನಗೆನ್ನ ಹಾಕ್ತೀರಾ ನೀವು ಅಂದರೆ, ಹೋಗೋ ಸುಮ್ಮನೆ ಕೆಲಸ ಇಲ್ಲ, ನಿನಗೇನಾಗೋದು, ನಾನು ವಾಟ್ ಇಸ್ ದಟ್, ನನಗೇನಿದೆ, ಸಮಥಿಂಗ್ ಟು ಸಮಥಿಂಗ್, ನಥಿಂಗ್ ಟು ನಥಿಂಗ್, ನನಗೇನಾದರೂ ಬಂತು ಅಂದರೆ ಪರವಾಗಿಲ್ಲ, ನಿನ್ನಿಟ್ಕೊಂಡು ನಾನು ಏನು ಮಾಡಬೇಕಾಗಿರುತ್ತೆ, ಹೋಗೋ ಬಂದುಬಿಟ್ಟು. அண்ணனிடத்தில் சென்று அந்த கருணை இதயம் பொங்கி வர அவனுக்கு ஆதரவு கொடுத்ததாயிற்று. அவன் 1 மாத காலம் அந்த இடத்திலேயே இருந்தான்.
அவன் நினைத்த பொருள் வருவதற்கு இன்னும் உண்டு காலம் என்பதை புரிந்துவிட்டது. பிறகு அவன், இவர்கள் உணவு போட்டால் சாதாரணமாக உண்டு. ஒரு நாள் அவன் சிறுவனிடத்தில் சென்ற அந்த காலத்தில் அவன் பிறந்த நாளென்று செய்து வந்த ಉಣವೈ ಇವನಕ್ಕೂ ಕೊಡುತ್ತಾನೆ. ಇವನೇನು ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ, ಇಲ್ಲೆಲ್ಲ ತಿಂತಾ ಇದ್ದೆ, ಇವರು ಸಾಧಾರಣ ಸಾರು ಅನ್ನ ಚಟ್ನಿ ಏನೋ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಇವರು ಇದೇನಾಯಿತು, ಅವನ ಬರ್ತ್ಡೇ ಬಂತಂತೆ. ಯಾರು? ತಮ್ಮನದು ಬರ್ತ್ಡೇಗೆ ಇವನು ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗಿದ್ದಾನೆ. ಹೋಗುವಾಗ ಅವನು ಸ್ವಲ್ಪ ಹೋಳಿಗೆ ಗಿಳಿಗೆ ಸ್ವೀಟ್ ಎಲ್ಲ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ. இவர்கள் காத்திருந்தாலும் அந்த இடத்தில் உணவெடுத்து நிதானமாக கிரகத்திற்கு வரும் காலத்தில் நான் காத்து கொண்டிருந்தேனப்பா, நீ வரவில்லை என்று நினைத்தான். உன்னுடைய தம்பி எனக்கு பிரீதியாக பலவிதமான ஆகாரங்கள் கொடுத்து என்னை திருப்திப்படுத்தியிருக்கின்றான். இந்த ரசம் சாதம் என்றைக்கும் இருப்பது தானே என்றான். ಇವನು ಕಳಿಸಿ ಹೊಲಿಗೆ ಇಷ್ಟು ದಿನ ಚಂದ ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟು ಕಳಿಸಿ ಹೊಲಿಗೆ ಅಲ್ಲಿ ತಿಂದುಬಿಟ್ಟು ಏನು ರಸಂ ಸಾದ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು 1 ತಿಂಗಳು ಇಲ್ಲೇ ತಿಂತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ವಾಟ್ ಈಸ್ ಇಟ್, ಇದೇನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ, ಅಲ್ಲಿ ಹೋಳಿಗೆ ಗೆಲಿಗೆ ಹಾಕಿ ಫಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸಾಗಿ ಕೊಡ್ತಾ ಇರ್ತಾನೆ. இவன் நினைத்து மனதிற்கு வேறு விதம் ஆயிற்று. கடைசியில் உனக்கு அவனுக்கு ஆகாது என்பதை பெற்று உன் சிறுவன் கூறினான் என்று இவனிடத்தில் கூற, பிறகு அவனுக்கு விருப்பு ஏற்பட்டு நீ ಅವನಿடத்திலே இருப்பது நன்று என்று ತೊರೆತು ಬಿಟ್ಟ. ಅವನಿಗೆ ವಿರೋಧ ಇದೆ. ಏನು ವಿರೋಧ ಇದೆ? ಇದೇನು, ಇದು ಯಾತಕ್ಕೆ ಕೇಳಬೇಕಾಗಿರುತ್ತೆ? ವಿರೋಧವಾಗಿದೆ. ಯಾತಕ್ಕಂದರೆ ಅವನು ಒಬ್ಬಟ್ಟಿಟ್ಟಿದ್ದಕ್ಕೆ ಈ 1 ತಿಂಗಳು ಇಟ್ಟಿದ್ದಾನಲ್ಲ, ಇದು ವರ್ಕೌಟ್ ಆಗಿಲ್ಲ. ಸಾಧಾರಣ ಸಾಮಾನು. ಕಳಿಸಿ ಅವನಿಗೆ ಹೇಳಿದನಂತೆ, ಏನು ನಾನ್ಸೆನ್ಸ್ ನೀವು ಮಾಡಿದ ಕೆಲಸ, ಅವನು ಎಷ್ಟೋ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ, ಅವನಿಗೆ ನೀನು ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಯಾತಕ್ಕೆ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ದಾನಂತೆ. ನೀನು ಹೋಗು, ಸಾಕು, நீர் ಹೋಗಿಬಿಡು. உடனடியாக அவன் கிரகத்திற்கு சென்று விட்டான். போட்டு கிரகத்திற்கு சென்று கேட்கின்றான், உன்னுடைய அண்ணா வெகு கெட்டவன், உன் மாதிரி இதயம் அவனிடத்தில் இல்லை என்று கூற ஆரம்பித்தான். இந்த கலியுக தர்மத்தில் பேச வேண்டியது தானே, கலியுக தர்மம் பேச வேண்டியதுதான். பிறகு என்ன ஆயிற்று என்று கேட்டால், அந்த சகோதரனாக இருக்கப்பட்டவன் ஒரு சின்ன ஸ்திதியை பெற்று கூறினான். அவனுடைய ஆஸ்தியில் நான் பங்கிட வேண்டும், அந்த காரணத்தில் நான் பத்திரத்தை சுபப்படுத்தி செறிவெடுத்து வருகின்றேன். ஆனால் அதற்கு தக்க ரீதி அவனுடைய இழுத்து நமக்கு வேண்டியதாக இருக்கு. எங்க பாட்டியினுடைய ಇಳುತ್ತಕ್ಕೆ ಬದಲಾಗ ನೀ ಎഴുದ ಬೇಡ. ಸೈನ್ ಮಾಡಬೇಕಂದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಅವನು ಸೈನ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟ. ಯಾರೋ ನಾನೇನೋ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ, ನಮ್ಮ ತಾತ ಅದು ನಮ್ಮ ಇವ್ರದ್ದು ಮಾಡಬೇಕಾಗಿದೆ, ನೀನು ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಮಾಡ್ತೀಯಾ ಅಂತ ಹೇಳಿದ. அதற்கு சந்தோஷமாக ஒத்திக்கொண்டு அவன் செய்தான், சைன் ಮಾಡಿಬಿட்டான். இந்த ரீதி இருக்க பிறகு வழக்கு தத்தத்தில் சென்று இவர்கள் செய்து வந்தது தவறு என்று ஏற்பட்டு ಅವರಕ್ಕೆ ಕೃಷ್ಣ ಜನ್ಮಸ್ಥಾನத்தில் போட ಕಾರಣವಾಯಿತು. ಇದೇನೋ ಫೋರ್ಜರಿ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಇಬ್ಬರನ್ನ ಜೈಲೊಳಗೆ ಅಂದಂತೆ. ಇವನು ಏನೋ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ಇಷ್ಟು 1 ತಿಂಗಳಿಂದ ಇಲ್ಲಿ ತಿಂದುಬಿಟ್ಟು ಅವನಿಗೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಸೈನ್ ಮಾಡಿ ತಪ್ಪು ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಿ ஜெயிலுக்கு ಹಾಕಿ. இந்த ரீதி இருக்க நம்மை விட வேண்டும், நமக்கு பல காரணங்கள் உண்டு. எந்த பொருளை எந்த ரீதியாக நாம் கொடுக்க வேண்டும் என்று கேட்க, ஒருவருக்கு 5 லட்சம், ஒருத்தர் 5 lakhs ಕೊಟ್ಟರೆ ಬಿಡ್ತೀನಿ ಅಂದ. பிறகு அவன் சிறுவன் உண்டல்ல, அவன் 5 லட்சம் கொடுத்து விட்டு விட்டான். பிறகு இவன் உனக்காக நான் ஒழித்தேன் அல்ல, எனக்கு ஒன்றுமில்லையா, நான் இந்த கிருஷ்ண ஜன்மஸ்தானத்திலேயே இருக்க வேண்டுமா என்று கேட்டான். சில நாள் இருந்து வந்து விடும் அப்பா. இல்லை, எனக்கு பொருள் கொடுக்கிறவன் இந்த நாட்களில் வருகின்றான், அவன் எனக்கு பொருள் கொடுக்க வேண்டும், அதை வைத்து நான் வெளியேற வேண்டுமல்ல, அதை நீ உதவியாக செய்ய வேண்டும். அது என்ன காரணம், எந்த காலத்தில் வருகின்றான், அது எப்படி வாங்கி உனக்கு கொடுக்க வேண்டும், அவன் இந்த இடத்துக்கு வரமாட்டான் என்றும் நான் எழுதி தருகின்றேன், உன்னிடத்தில் ஒப்படைத்த அது எனக்கு கொடுத்து விடு என்று கேட்டான்.
பிறகு அதே ரீதியாக அதை கொடுத்து வந்தவனிடத்தில் 5 லட்சம் எடுத்து வந்தானவன். 5 லட்சம் எடுத்து வந்ததை நினைத்தானவன் தம்பியாக இருக்கப்பட்டவன். ஆனந்தமாக இருக்கிறது. 5 லட்சம் கொடுத்து வெளியில் வந்தாலும் சிவன் எனக்கு 5 லட்சம் கொடுத்து விட்டான் என்று ஓடி போனான். காரணம், கலியுகத்தில் எந்த இடத்தில் யாருக்கு உதவிக்கணும் என்பதை பார்க்க வேண்டும். இல்லை என்று நினைத்தால் அது வேலை செய்யும். ಇವನು ಜೈಲೊಳಗೆ ಇದ್ದಾನೆ, 5 lakhs ಹೊರಟೋಯ್ತು, ಅವನು ತಿಂದುಬಿಟ್ಟ ಜಮ್ಮಂತ. ಇವಾಗ ಇವನೇನು ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಉಂಟು? ಇದು ಕಲಿಯುಗ ಧರ್ಮ ಪಾಪ, ಏನು ಹೋಗಿ ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. இந்த ரீதி பரிகணித்து வரும். என்ன கூறுவதப்பா, உலகத்தில் ஏற்படுவதற்குண்டு. அம்மா வர காரணமாயிற்று. பால் போல் மனதில் வைத்து கொள்ள வேண்டும் மனிதன். பால் போல் மனிதன் வைத்து கொள்ள வேண்டும். என்றைக்கும் கலங்கக்கூடாது. காரணம், நாம் நடக்கின்ற இடத்தில் பல பேர்களை தரிசிக்கின்றோம் அல்ல, அவர்களுடைய ரீதிகள் நம் உள்ளுக்குள் நுழையக்கூடாது. நமக்கு என்ன வேண்டுமோ அதை நோக்கி செல்ல வேண்டும். ನಾವು ಇದು ತಗೊಂಡು ಅದು ತಗೊಂಡು ಇದೆಲ್ಲ ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ಅದೆಲ್ಲ ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ಡಿಸ್ಟರ್ಬ್ ಆಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ, ಏನಾಗೋದಿಲ್ಲ. ನಾವು ಆಗಿರಬೇಕು. இந்த ரீதி காமம், குரோதம், மதம் என்ற 3. காமம் என்றால் கோரிக்கை, அதை ஒழிக்க வேண்டும். மனிதன் கஷ்டப்பட்டு காமக்ரோத மதத்தை ஒழித்து கொண்டே இருக்க முயற்சிகள் செய்கின்றான். ஆனாலும் முடியவில்லை. என்ன செய்வது? செய்ய 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 அதையே போகும் என்பது உண்டு. ஒரு நாயை கண்டு அது மேல் வந்து விழுவது அன்புனால், பிறகு அதை கவனிக்காமல் இருக்க ஒரு 2 மாதம் கழிந்தால் பிறகு திரும்பி பார்க்குமே தவிர அந்த அந்த ತೀಕ್ಷ್ಣ್ಯಂ ಇರಕಾಲ್. ಒಂದು ನಾಯಿ ಬರುತ್ತೆ, ನಮಗೆ ಭಾಳ ಚೆಂದಾಗಿರುತ್ತೆ, ಅದು ನೋಡಿದ ತಕ್ಷಣ ಮೇಲೆ ಬಂದು ಬಿಡುತ್ತೆ. ಅದು ನೋಡಿದ ತಕ್ಷಣ ಹೋಗು ಅಂತ ಇರ್ತೀವಿ. ಹೋಗು ಹೋಗು ಅಂತ ಇದ್ದರೆ ಸ್ಲೋ ಆಗುತ್ತೆ, ಕಡಿಮೆ ಆಗುತ್ತೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಹೋಗು ಅಂದರೆ ಕಳಿಸಿಕೊಂಡು ನಿಂತು ನೋಡಲಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಕೂಡ ಸುಮ್ಮನೆ ಈಗ ನೋಡುತ್ತಂತೆ ಅಷ್ಟೇ, ಅಷ್ಟುವರೆಗೂ ಬಂದುಬಿಡುತ್ತೆ ನಾಯಿ. ಈ ನಾಯಿ ಅಷ್ಟುವರೆಗೂ ಬರುತ್ತೆ ಅನ್ನೋ ಸ್ಥಿತಿವರೆಗಿತ್ತಂದರೆ ಬಿಗಿನಿಂಗ್ನಿಂದ ನೀವು ತಳ್ಳಬೇಕು. கேட்க வேண்டும். உதாரணமாக, அந்த காலத்தில் ஒரு கம்பத்தை வைத்து அதன் மேல் தங்க பதக்கத்தை வைத்து அதற்கு விளக்கெண்ணெய் பூசி ஆரியத்தை கூட்டி ஜலம் தெளித்து கொண்டிருக்க இவன் ஏறுகின்றவன் அதை எடுத்து கொண்டு வர காரணமாகும். ஏறுகின்றான், விளக்கெண்ணெய் வழக்கம் கீழே விழுகின்றான், ಅದಕ್ಕುಲ್ ಆರ್ಯಂ ಉಂಡು. ಇದೇನಾಯ್ತಂದರೆ, ಈ ಇದಕ್ಕೆ ತೆಲುಗುಗೆ ಹುಂಟ್ಲು ದಬ್ಬ ಅಂತಾರೆ, ಆ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ. ಇವು ದೊಡ್ಡ ಕಂಬ ಇರುತ್ತೆ, ಅದನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿತ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಅದು ಹಾಕಿಬಿಟ್ಟು ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಮೇಲೆ ಒಂದು ಜುವಲ್ ಇಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ. ಅದು ಇವನು ಹೋಗಿ ತೊಗೊಂಡು ಬರಬೇಕು, ಏನಾದರೂ ತೊಗೋಬಹುದು ಅಂತ. ಅದಕ್ಕೇನಾಯ್ತು, ಇದು ಪೂಸಿಬಿಡ್ತಾನೆ, ಕೇಸ್ಟ್ ಆಯಿಲ್ ಪೂಸಿಬಿಡ್ತಾನೆ. ಆಮೇಲೆ ಇದು ರಾಗಿ ಅದರ ಮೇಲೆ ಹಾಕ್ತಾನೆ. ಆ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಈ ಫೈಟಿಂಗ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಮಾಡುವಾಗ ಒಂದು 4-5 ಏಕರ್ಸ್ ನೈಸ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಆ ಶತ್ರುಗಳು ಬರ್ತಾರೆ ಅಂದರೆ ಅಲ್ಲಿ ರಾಗಿ ಆಗಿಬಿಡ್ತಾಯಿದ್ದು. ಆಗಿಬಿಟ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಅದನ್ನು ಶೇಕ್ ಮಾಡಿ ಕುದುರೆ ಇಲ್ಲೆಲ್ಲ ಕೆಳಗಡೆ ಬಿದ್ದುಬಿಡ್ತಾನೆ. ಇಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ಇದೇನು ಮಾಡ್ತಾನೆ, ಮೇಲೆ ಹಾಕಿದರೆ ಇದನ್ನು ಒಟ್ಟುಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ ಚೆಂದಾಗಿ. ಇವನು ಏರುವಾಗ ನೈ ಅಂತ ಕೆಳಗಡೆ ದಬ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಯಾವಾಗ ಹೋಗೋ ತಿರುಗಿ ಅವನು ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡ್ತಾನೆ. ಇದು அந்த ரீதி இந்த வழக்கு என்பது காமம், கோரிக்கைகள். பிறகு அது கோபம், ஆரியம் என்பது, ஜலம் என்பது அகம்பாவம். இது 3 மெல்கர்த்தம். இந்த ரீதியாக இருக்க ஏறுவதும் விழுவதும் ஏழுவதும் விருவதும். ஒரு மனிதன் மேல் நோக்கி மோட்சத்தை அடைய வேண்டும் என்று நினைத்தால் இந்த 3ம் நாசனமாக வேண்டும். அந்த ரீதி முயற்சி செய்து செய்து பிறகு அதையே போய்விடும். ஒரு காமம் இல்லை என்றால் மதமும் கோபம் இருக்காது. ಒಂದು ಕೋರಿಕೆ ಇದ್ದರೆ ತಾನೆ, ಕೋರಿಕೆ ಇದ್ದರೆ ಡಿಸಪಾಯಿಂಟ್ಮೆಂಟ್, ಕೋಪ. ಸುಮ್ಮನೆ ಕೋರಿಕೆ ಇದೆ ಅಂದರೆ ಡಿಸಪಾಯಿಂಟ್ಮೆಂಟ್ ಇಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಪರವಾಗಿಲ್ಲ, ಡಿಸಪಾಯಿಂಟ್ಮೆಂಟ್ ಇತ್ತು ಅಂದರೆ ಕೋಪ ಬರುತ್ತೆ. ಅದಕ್ಕೆ ನೆಕ್ಸ್ಟು
ಕೋಪ ಬಂತು ಅಂದರೆ ಆಮೇಲೆ ಅಹಮ ಅದು ಸೇರೇ ಬರೋದು ಯಾವಾಗಲೂ. இந்த ரீதி இருக்க ஏறி ஏறி கீழ் போகும் போகும் ரீதிக்கு அதையே சுத்தமாகிவிடும். மேலே ಹೋಗ್ತಾನೆ ಕೆಳಗಡೆ ಬರ್ತಾನೆ ಹೇ ಅಂತ ಕೆಳಗಡೆ ಇವನು ಬಾಡಿ ಬಡಿ ಬಂದು 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 ಎಲ್ಲ சுத்தமாக ஆகிவிடும். பிறகு சுலபமாக அடையலாம் அல்ல. இந்த காமக்ரோத மதம் என்பது தனக்கு தானாகவே முயற்சினால் போய்விட்டால் ಇವನ್ உள்ளங்கையில் இருக்குமல்ல ಮೋಕ್ಷಂ. ಹಾಗಿದ್ರೆ ಇಷ್ಟು ಸುಲಭವಾಗಿದೆ ಅಂತ ಕಾಣಿಸಿಲ್ಲ ನಮಗೆ. ಆ ಥರ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು இதை பெற்று நாம் நினைக்க வேண்டும். காலச்சக்கரத்தில் என்றுக்கும் மனிதன் ஒன்றொன்றாக நினைக்க காரணம் 5 விதமான ஸ்திதிகள் தீட்சிண்யப்படுத்தி ஏற்பட்ட வரும். அதை பெற்று நினைக்கலாம். இவ காலச்சக்கரம். இந்த காலச்சக்கரத்தில் 64 கோடி ஜீவராசிகள் ஜென்மாகள் பிறக்கும் போய்விடும். இதுதான் சக்கரத்தினுடைய தத்துவம். அதற்குள் ஒரு பாகம் மனிதனுக்கு உண்டு. ஒரு மனிதன் மிருகம் போல் நினைத்தால் பிறகு அவன் மிருகம் போல் ಜನ್ಮ எடுக்க ಕಾರಣமாகும். ಇವನು ಮೃಗವೇ ನಡೆಸ್ತಾ ಇದ್ದರೆ ಮೃಗ ಅದು ಜಡಭರ್ತನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನಲ್ಲ, ಈ ಥರ ಇರುತ್ತೆ. இதை போக்கடிக்க வேண்டும் என்று கேட்டால் அது ஒரு சூட்சமம் உண்டு. இவனுக்கு செய்து வந்ததெல்லாம் அந்தந்த இடத்தில் கிரகம் போல ஜன்மாகள் உண்டு. கிரகம் இவன் ஆனந்தமாக அன்னதானம் செய்கின்றான் என்று கேட்டால் அவன் கிரகம் ಪಲವಿಧವಾದ ವಸತಿಗಳು ಉಂಟು. ಇದೇನೆಂದರೆ ಈ 10,000 ರೂಪೀಸ್ ಇರುತ್ತೆ ನನ್ನ ಹತ್ರ ಅಂತ ಹೋಗಿಬಿಟ್ರೆ ಅವನಿಗೊಂದು ಮನೆ ಕೊಡ್ತಾನೆ. ಏನಪ್ಪ 5 ದಿನ ಇರ್ತೀವಿ, 5 ದಿನ ಇರ್ತಾನೆ, 2500 ರೂಪೀಸ್ ಅಂದರೆ ಸರಿ, ಅದೆಲ್ಲ ಬಾತ್ರೂಮ್ ಗೀತ್ರೂಮ್ ಕರೆಕ್ಟಾಗಿರುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲಪ್ಪ ನನ್ನ ಹತ್ರ ಇದು 100 ರೂಪೀಸ್ ಅಂದರೆ ಓಹೋ ಹೊರಂಡ ಮಲಕೋ, ಪಬ್ಲಿಕ್ ಲೆಟ್ರಿನ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗು, ಟಾಯ್ಲೆಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗು ಅಂತಾರೆ. ಅವನವನು ಏನೇನು ಇದೆಯೋ ಅವನ ಹತ್ರ ಪುಣ್ಯ ಅದಕ್ಕೆ ತಕ್ಕಂಗೆ ಒಂದೊಂದು ಮನೆ ಸಿಕ್ಕುತ್ತೆ. ಅದೇ ಥರನೇ ಜನ್ಮಗಳು ಸಿಕ್ಕೋದು. ಅವನಿಗೆ ಆರೋಗ್ಯವಾಗಿರ್ತಾನೆ, ಅವನು ಇನ್ನೊಬ್ಬನು ಆನಂದವಾಗಿರ್ತಾನೆ. ಇದೆಲ್ಲ ಬಂದು ಅವನಿಗೆ ಅಕಾಮಡೇಷನ್ ಕೊಡ್ತಾ ಇರುತ್ತಂತಿದ್ದಿಲ್ಲ ಒಂದು. அந்த ரீதி ஜபம் செய்தால் என்ன ஆகும்? ஜபம் செய்து பகவானிடத்தில் நெருங்கி வந்தால் அந்த இடம் மட்டும் நமக்கு ವಸತಿಗಳು ಎದುರ್ಪಾಕ ಅವಶ್ಯಮಿಲ್ಲ. ಮನಸ್ಸು ವಸತಿ ನೋಡ್ತಾ ಇತ್ತು ಅಂದರೆ ಏನು ಸಾರ್ ನಾನು ಬಂಗ್ಲಾ ಒಳಗಿದ್ದೆ, ಭಾಳ ವೇದ ನನ್ನ ಮನೆಗೆ ಬಂದೆ, ಅಲ್ಲೇ ಗುಡಿಸಿ ಒಳಗಿದ್ದೇನೆ, ಆನಂದವಾಗಿದ್ದೀನಿ. ಇವಾಗ ಇಲ್ಲಿ ಆನಂದ ಇರಬೇಕಲ್ಲ, ಬೇರೆ ಏನೂ ಇಲ್ಲ. இதற்கு தக்க ரீதி ரகசியங்கள் கூறுவது வேறொன்றுமில்லை. நான் கூறுகின்றேன் கேளப்பா. அம்மா என்று நினைத்து ஒரு கோவை குங்குமை வைத்து புஷ்பங்களை கட்டி அதற்கு உணவு கொடுத்து ஒரு விதமான ஒரு நமஸ்காரம் செய்து, அம்மா எங்க அம்மா சிறு வயசில் பிறகு நீதான் தாய் என்று கோமாதை எவன் நினைக்கின்றானோ அவனுக்கு வரக்கூடிய ஜன்மாக்கள் எவ்வளவு இருந்தாலும் 2 லட்சம் ஜன்மாக்கள் போயிடும். 2 lakhs of people ஜன்மா ತೆಗಿತಾನೆ, ಫಿನಿಶ್. அந்த ரீதிக்கு ஒரு குழந்தையை நோக்கி அவர்களுக்கு நாம் வேதாத்தியனத்தை கூறி சொற்பொழி கூறி அவனை ஆதரித்து வித்யாதானம் செய்தால் அவன் சொல்லுகின்ற மந்திரத்தில் அவன் பேசுகின்ற ஒரு சுபத்தில் நமக்கு பங்கு உண்டு. மக்களுக்கு இது மக்கಳು ಅದೇ 4 ಟೈಪ್ಸು என்று உண்டு. அந்த ரீதி சுமங்கலி உண்டல்ல. ஒரு சுமங்கலி நமக்கு நினைத்து பார்த்தால் ஒரு மனிதன் பல நாட்களாக நினைத்து பிறகு அவன் சந்நியாசம் வாங்கி வருகின்றான். அவன் சந்நியாசம் வாங்குகின்ற போது அவனுக்கு மனோ தத்துவமும் சரி இருக்காது. அந்த ரீதி அல்ல. ஸ்திரீ 3 முடி போட்ட பிறகு சந்நியாசம். அப்பா இல்லை, அம்மா இல்லை, பெத்த தாய் கூட வர இயலாகாது, சகோதரன் இல்லை, ஒன்றுமில்லை, அவனே தான் நமக்கு என்று திரும்பினால் இந்த பக்கம் திரும்ப முடியாது. 3 முடி. ಸ್ತ್ರೀ ಇದು ಹಾಕಿಬಿಟ್ರೆ 3 ಮುಡಿ ಹಾಕಿಬಿಟ್ರೆ ಅವನಿಗೆ ಬೇರೆ ಏನೂ ಇಲ್ಲ, ಅವನು ಹೋಗ್ತಾ ಇರ್ತಾನೆ.
ಯಾತಕ್ಕಂದರೆ ಇದೆಲ್ಲ ಇಲ್ಲ. ಏನಂದರೆ ಅಪ್ಪ ಇಲ್ಲ, ಅಮ್ಮ ಇಲ್ಲ, ಬರುತ್ತೆ. இந்த ரீதி வரும் காலத்தில் அந்த குழந்தைக்கு பெரிய ஸ்திதியில் ஜபமும் ஒன்றும் பார்க்க வேண்டிய அவசியம் இல்லை. ஜபா என்ன விட தன்னுடைய தாரம் கட்டினவன் உண்டல்ல, தாரம் கட்டினவன் உண்டல்ல, அவனையே தெய்வமாக நினைத்தால் உள்ளங்கையில் உண்டு மோட்சம். அந்த குழந்தைக்கு மட்டுமல்ல, பிறருக்கு மோட்சத்தை கொடுக்கக்கூடிய ஒரு சக்தி உண்டு, தெய்வீ ஸ்திரீ. அவர்களுக்கு பணி செய்து நாம் இந்த மாங்கல்ய தாரணம் என்பது செய்து வர நம் கண்ணில் பார்க்கின்ற போதே எல்லாம் ಮಾರಿಬಿಡು. ಈ ಮಾಂಗಲ್ಯ ಧಾರಣ ಎಲ್ಲ ಕೊಡ್ತೀವಲ್ಲ, ಮದುವೆ ಮಾಡಬೇಕು, ಇದೆಲ್ಲ ಮಾಡಬೇಕು, ಅದೆಲ್ಲ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದು ಹೀಗೆ ನೋಡಿದರೆ ಸಾಕಂತ ನಮಗೆ. ಅವ್ರಿಗೆ ಇನ್ನೊಬ್ಬರು ಕೂಡ ಆ ದೋಷಗಳು ಹೊರಟೋಗುತ್ತಂತೆ. தரிசனம் என்பது என்னப்பா? ஒரு இடத்தில் சென்று தெய்வத்தை நினைத்து தரிசனம் செய்தால் அந்த கண்ணால் பிறரை பார்த்தால் பலவிதமான ಸ್ಥಿತಿ ದೋಷங்கள் ಪರಂದು ಅದೇ ದೇವರ ಗುಡಿಗೆ ಹೋಗಿ ನಾವು ದೊಡ್ಡಬಿಟ್ಟು ಆಹಾ ಚೆಂದಾಗಿದೆ ಅಂತ ಇನ್ನೊಬ್ಬರು ನೋಡಿದ್ರೆ ಅದು ಹೊರಟೋಗಿ அவருக்கு எதிர்த்து என்று உண்டு. இந்த ரீதி நினைத்து வந்தால் நாம் ஒரு சாதுவுக்கு உணவு கொடுத்தால் அந்த சிவன் சந்தோஷப்படுவான். சாதுவுக்கு சிவன் சந்தோஷப்படுகின்றான். கொடுப்பது எந்த ரீதி? கொடுத்தேன் நாளைக்கு என்ன என்று நினைக்கப்பட்ட தானம் அல்ல அது. அது சிவனுக்கு சேராது, உனக்கு கொடுக்க பலத்துக்கு சேரும். ಓಹೋ ಈಗ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಸಮಥಿಂಗ್ ಟು ಸಮಥಿಂಗ್ ನಥಿಂಗ್ ಟು ನಥಿಂಗ್. ಇವಾಗ ದೇವರ ಹತ್ರ ಏನೋ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ, ಬಂತಪ್ಪ, ನಾಳೆ ಏನು ಬರುತ್ತೆ ನನಗೆ ಇವಾಗ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಕ್ಕೆ ಅಂತ ಇದೆ. ನೀ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಕ್ಕೆ ಅದು ಮಾತ್ರ ಬರುತ್ತೆ. ಬಟ್ ಅದಿಲ್ಲ, ಅದು ಶಿವನಿಗೆ ಅಂದರೆ ಶಿವನಿಗೆ ಸೇರಿಬಿಡುತ್ತೆ. அது சாது என்று சத்பிராமணம் உலகமெல்லாம் நல்லா இருக்க வேண்டும் என்று நினைத்து வரும் மந்திரம் உண்டல்ல, அவன் சொல்லுகின்ற உண்மையான பிரம்மஞானியாக இருக்கப்பட்டவன் பணி செய்து அவனுக்கு செய்கின்ற உதவி உண்டல்ல, அதை ಅವನಲ್ಲ ಸಂತೋಷಪಡುವುದು அந்த ಗಾಯತ್ರಿ ದೇವಿ. ಒಂದು ಬ್ರಾಹ್ಮಣಿಗೆ ನಾವು ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಎಲ್ಲ ಇದೆಲ್ಲ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದರೆ ಅದು ಇದು ಬೇರೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದೆ, ಬ್ರಹ್ಮಜ್ಞಾನವಾಗಿರಬೇಕು ಅವನು. ಅದು ಇಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಕಷ್ಟ. ಎಷ್ಟೆಷ್ಟು ಬರುತ್ತೆ ಮನುಷ್ಯನಿಗೆ ಡಿಸ್ಟರ್ಬೆನ್ಸು, ಎಲ್ಲ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಬಟ್ ಆ ರೀತಿ ಯಾರು ಇರ್ತಾರೋ ಅದು ಗಾಯತ್ರಿ ಸಂತೋಷ ಇವನಿಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕೆ ಬ್ರಹ್ಮಹತ್ಯೆ ಮಹಾದೋಷ ಅಂದರೆ ಗಾಯತ್ರಿಯಿಂದ தோஷ ಮಾಡಿದಂಗೆ. இது எல்லாம் உண்டு. என்ன தத்துவம்? பிறகு இந்த கிருஷ்ணன் உண்டல்ல, அவன் கூறுகின்றான், கோசேவை மட்டும்தான் எனக்கு ಪ್ರಾಪ್ತமாயிற்று, மற்றதுக்கு ಪ್ರಾಪ್ತம் இல்லையப்பான்றான். ಕೃಷ್ಣ ಬಂದು ಗೋಸೇವೆ ಮಾತ್ರ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಇದು ಪ್ರಾಪ್ತ ಇಲ್ಲ ಅಂತಾನಂತೆ. ಇವ್ರಿಗೇನು ಪ್ರಾಪ್ತಿ ಇಲ್ಲ, ಇವ್ರಿಗೇನು ಬೇಕಾಗಿದೆ ಇಲ್ಲ. இந்த ರೀತಿ ಪರಿಗಣಿക്കണം. இரண்டு யோகிகள் பறந்து நமக்குள் யார் பெரியவன் என்று மோதிக்கொண்டார்கள். ஒருவன் கூறினான், பிறர் நம்மை பற்றி பேசினால் நம்ம பாவம் அவனுக்கு போய்விடும், அதுதான் ரகசியம். ಮಾಡಿದವರ ಪಾಪ ಆಡಿದವರ ಬಾಯಿ ಅಂತಾರಲ್ಲ, ಯಾತಕ್ಕೆ ಬೇಕಾಗಿದೆ ಇದೆಲ್ಲ ಬಂದು? ನಾವು ಇಂಟೆಲಿಜೆನ್ಸ್ ಇತ್ತು ಅಂದರೆ ನಮ್ಮ ಒಳ್ಳೆತನ ನಿಂದು ನಾವು ಇನ್ನೊಬ್ಬನ್ನು ಸರಿ ಮಾಡಬಹುದು. ಅದಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಇನ್ನೊಬ್ಬನ್ನು ನೋಡ್ತೀವಿ ಅಂದರೆ ಅದು ಏನೋ ಒಂಥರ ಆಗಿಬಿಡುತ್ತೆ. 4 ಜನಕ್ಕೆ ವೇದನೆ ಕೊಟ್ಟು ಸರಿ ಮಾಡೋದು ಅಂತ ಇರುತ್ತಲ್ಲ, ಅದು ಭಾಳ ಕಷ್ಟ. ಅದು ಒಂದು ಬೇರೆ ಕಂಟ್ರಿ. இது தத்துவார்த்தமாக நிற்கும். ஒன்று மட்டும் கூற வேண்டும். இந்தந்த ரீதி நாம் யோகிகள் மோதினால் அதற்குள் யார் பெரியவன் என்று கேட்டு அந்த கிருஷ்ணனிடத்தில் சென்று கேட்டார்கள். கிருஷ்ணன் இதர்கள், நான் யாரு? நான் யோகினன். இப்படி யோகிகளப்பா அது. ஆனால் அவன் கூறினான், ஒருவன் மட்டும் இந்த பாவம் என்ன கூந்து கிடக்கோ அதை இந்த யோகிகளை பற்றி அனாவசியமாக பேசி திரிட்சண்யமாக நினைப்பது உண்டல்ல, அதற்கு இந்த யோகியினுடைய பாவமெல்லாம் போகும்னு ஒரு யோகி கூறினார். மற்ற யோகி, ஐயோ பாவம், நம்ம யோகமெல்லாம் அவனிடத்தில் கூற வேண்டிய அவசியமில்லை,
நம்மை ಪತ್ತಿ ಪೇಶಿನಾಲಂ ನಮ್ಮ ದೂರமாக ಹೋಗುವುದು. ಇವನೇನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ, ಒಂದು ಯೋಗಿ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನಂತೆ, ನಾವು ಏನು ಮಾಡಿದ್ರೆ ಕೂಡ ಸರಿ ನಮ್ಮ ಪಾಪ ಎಲ್ಲ ಅವ್ರಿಗೆ ಹೊಟ್ಟೋಗುತ್ತೆ ಹೋಗಿ ಅಂತ ಇದ್ದಾರೆ. ಇನ್ನೊಬ್ಬ ಯೋಗ, ಅಯ್ಯೋ ನಮ್ಮ ಪಾಪ ಅವನಿಗೆ ಅದಕ್ಕೆ ಹೋಗಬೇಕು, ಅವನು ಏನು ಮಾಡೋದು ಅಂತ ದೂರಕ್ಕೆ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. 2 பேர்கள் பெரியவன் யார் என்று கேட்டால், யாருக்கும் நம்மால் தொந்தரவு வரப்படாது என்று எவன் உண்டோ அவனே பெரியவன். கிருஷ்ணன் ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಏನು ಮಾಡೋದು கூறினார். அடுத்த ரீதியாக ஒரு சிறு அனுமான சிந்தனைகள் பிரஜ்வலித்து வருகிறது. இந்த கலியுகத்தில் ಬ್ರಾಹ್ಮಣ, ಕ್ಷತ್ರಿಯ, ವೈಶ್ಯ, ಶೂದ್ರ, ಇಲ್ಲಿ ಬಂತಪ್ಪ ನಮಗೆ, ಇದು ಭಾಳ ಬೇಕಾಗಿದೆ ಅಂತ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದೆ. உண்டு. இதை பெற்று பலவிதமான யோசனைகள் பிரஜ்வலித்து வருவது யுக தர்மத்தில் உண்டு. காலம் கேட்கணும். இதற்கு 4 வர்ணம், 4 விதமான ஒரு தொழில். அதை வைத்து யாராரு எந்தெந்த தொழில் வாங்க வேண்டும் என்று ಅವರ್களை ಕೇಟದಾಯಿತು. ಇವಾಗ ಫುಟ್ಬಾಲ್ ಪ್ಲೇಯರ್ಸ್ ಸೋತಾ ಇರ್ತೀವಿ, ಸರ್ ನೀವು ಫುಲ್ ಬ್ಯಾಕ್, ನೀವು ಸೆಂಟರ್, ನಾನು ಸೈಡ್, ಈಗ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅವನು ಅಲ್ಲೇ ಇರಬೇಕು. ಇವನಿಗೆ ರೂಲು, ಅವನು ಅಲ್ಲೇ ಇರಬೇಕು, ಇವನು ಇಲ್ಲೇ ಇರಬೇಕು, ಇವನು ಫುಲ್ ಬ್ಯಾಕ್, ಅರ್ಧಕ್ಕೂ ಮೇಲೆ ಹೋಗಬಾರ್ದು. ಇವನು ಪಾಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಾನೆ, ಪಾಸಿಂಗ್ ಅದು ಹೋಗ್ತಾನೆ ಇರುತ್ತೆ ಒಬ್ಬನ ಸೆಂಟರ್ ಒಬ್ಬನು. ಇದು ಇವನಿಗೆ ಚೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ, ನಿನಗೇನು ಬೇಕು, ನಿನಗೆ அது ಇದನ್ನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. என்ன வேண்டும் என்று நினைத்தால் இந்த சூத்திரன் என்ற ஒரு வார்த்தை உண்டல்ல, இது தவறென்று நினைத்து கொண்டிருக்கின்றார்கள். அது என்ன? ஒரு வார்த்தை கூறினால் அது தவறு என்று அவர்களே கூறினால் அதற்குள் என்ன உண்டு? அது தவறு. பிராமணம் என்று ஒரு நாமம், பிரம்மணித்துவம். க்ஷத்ரியன்ங்கிறது ஒரு நாமம், அது வர்ணம். வைஷ்யங்கிறது ஒரு நாமம், அது ஒரு இது. சூத்ரன் என்பது ஒரு நாமம், இது நான் ஈக்குவல். அது ಹೇಳು. காரணம், இதை கூறுகின்ற போது ஒருவன் என்ன வேலை நீ செய்கின்றாய் என்று கேட்டால் அதற்குள் இருக்கின்ற பொருள் நமக்கு வேண்டியதாக இருக்கு. பிராமணன் என்று கேட்டால் ஒரு இடத்தில் நின்று எல்லோரும் சுகமாக இருக்க வேண்டும் என்று காயத்ரி மந்திரத்தை சொல்லி அவர்கள் மந்திர மூலமாகவே எல்லோருடைய சுகத்தை நினைத்து பூஜிக்க வேண்டும் என்று இருக்கப்பட்டவன் பிராமணன். இது சிறியதான ஒரு அர்த்தம், சிறிய தொட்டது. பிறகு அதை பாதுகாப்பாக இருக்க வேண்டும். ஒரு யாகம் யக்னம் செய்கின்ற போது அதற்கு ஒன்றும் வராத பாதுகாப்பாக இருக்க வேண்டும் என்று இருப்பது என்பது அதற்கு பெயர் க்ஷத்ரியன், நாமம் க்ஷத்ரியன். பிறகு பலவிதமான வஸ்துகளை அடைந்து அதை வேணும் என்ற ஸ்திதியில் கொடுப்பது என்பது வைஷ்யா. இத்தகொந்த ಕೊಡೋದಕ್ಕೆ. சூத்ரன் என்பது கஷ்டப்பட்டு விறகு வேண்டும், இது வேண்டும், கஷ்டப்பட்டு கொடுப்பது என்று உண்டு. அதற்கு சூத்ரன் என்று பெயர். கஷ்டப்பட்டு பண்ணுறது உண்டு. இதே தத்துவம். ஒரு மனிதன் விக்கிரகத்தை செய்வது கூலியா, அவன் விஸ்வபிரம்மா. அது செய்யாமல் பூஜை நாம் எந்த இடத்தில் செய்வது பண்ண இயலாகாது. காரணம், அவர்களுக்கு விஸ்வபிரம்மா என்று பெயர். இதில் ಯಾರು பெரியவர்? ಅವನು ವಿಗ್ರಹ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ನಾವೇ ಎಲ್ಲಿ ಪೂಜೆ ಮಾಡೋದಕ್ಕುಂಟು? ಬ್ರಾಹ್ಮಣ ಕ್ಷೇತ್ರ ವೈಶೂದ್ರ ಅಂತಾರೆ. ಯಾರು ಏನೇನು ಆಕ್ಟಿವಿಟಿ ಇದೆ ಅಂತ ನೋಡಬೇಕು. இந்த தத்துவத்தில் நினைத்தால் அதற்கு பெரியது, இதற்கு பெரியது என்று செய்தால் ஒவ்வொரு மனிதனும் வியாபாரம் செய்து கொண்டு இருக்கின்ற போது அந்த இடத்திலிருந்து இனிப்புகள் தூக்கி வர ஒரு பரீட்சை நடந்தது. பிறகு அதை யாருது என்று கேட்க அது ಕೇಟ್ ಕೈಯಲ್ಲಾಗದೆ ಹೋಯಿತು. ಇದು ಸುಮ್ಮನೆ ಟಕ್ ಅಂತ ಹೇಳೋದು ಕೂಡ ಗೊತ್ತು. ಇದೇನಾಗ್ತಾ ಇದೆ, ಬ್ರಾಹ್ಮಣ ಅಂಗಡಿ ಇಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ, ವಯಸ್ಸ ಅಂಗಡಿ ಇಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ, ಕ್ಷತ್ರಿಯ ಅಂಗಡಿ ಇಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ, ಎಲ್ಲ ಇಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ. ಎಲ್ಲರ ಹತ್ರ ಸ್ವಲ್ಪ ಸಕ್ಕರೆ ತೊಗೊಂಡು ಬಂದಿದ್ದು 4 ತೊಗೊಂಡು ಬಂದುಬಿಟ್ಟು ಅಲ್ಲಿ ಇಟ್ಬಿಟ್ಟು ರೈಟ್ ಟೇಸ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಯಾರು ಅಂತ ಹೇಳಿ ನೋಡೋಣ ಅಂತ. ನೀನು ಅದು ತಿಂದು ನೋಡಿದ್ರೆ ಅದು ಬ್ರಾಹ್ಮಣದು, ಇದು ಕ್ಷತ್ರಿಯ ಹೇಳಿಬಿಡಿ ನೋಡೋಣ. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ
ಇಟ್ ಈಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ವರ್ಕ್ ಅಷ್ಟೇ. ಆ ವರ್ಕನ್ನು ಇಟ್ಕೊಂಡು ಇದು ಅಂದುಬಿಟ್ಟ, ನನ್ನ ಇದು ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟ, ಶೂದ್ರ ಅಂದುಬಿಟ್ಟ ಅಂತ ಇರ್ತಾರೆ. ಅವರು ಮಾಡಬೇಕು. ಎಲ್ಲರೂ ಸೇರಿದ್ರೇ ಒಂದು ಯಜ್ಞ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಬರುತ್ತೆ. ಅದು ಮಾನವ ಜನ್ಮದಲ್ಲಿ ಅವರು ಮಾಡಿದ್ದಕ್ಕೆ ಯಾರು ಚೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊತಾರೋ ಅವ್ರು ಚೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಈಗ ಅಂತಾರೆ, ಅಯ್ಯೋ ನಮ್ಗೆ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಜಪ ಮಾಡೋದು ಬೇಡ ಸರ್, ನಾವು ವರ್ಕ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅನ್ನೋದು ಅವರು. அது லேபர் ஒர்க்குன்னு சுத்ரான்னு ಹೆಸರು. இந்த ரீதி பல பேர்களுக்கு பல ரீதி ஏற்படும். ஒரு கோவை ரட்சித்தால் 1,00,000 ஜன்ம அசுத்தை நீங்கிவிடும். அதே ரீதி கோசாலை வைத்து ஆனந்தப்பட்டு அதை பார்த்து நம்மை சிரிக்கும் ரீதிக்கு ஏற்பட்டால் எத்தனை லட்ச ஜன்மாகள் போரும். காரணம், நாம் செய்கின்ற பாவத்தை போவதற்கு சுபகாரியமாக இந்த 5 விதமான ரட்சணைகள் நமக்கு உண்டு. இது செய்து வந்தால் ಜಪಮೇ செய்யாமல் ಮೋಕ್ಷಂ ಬರುತ್ತೆ. ಜಮ್ಮು ಬೇಡ, ಈ ಗೋಸೇವೆ ಗೀಸೇವೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದರೆ ಸಾಕಲ್ಲ, ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದರೆ ಸಾಕು. ಓಹೋ ನೀವೇ ದೊಡ್ಡವರು ನಮಸ್ಕಾರ, ನಿಮ್ಮ ಮನಸ್ಸು ನಾವು ನೋಯಿಸಬಾರ್ದು, ನಾವು ಚೆಂದಾಗಿದ್ದೀರಲ್ಲ ನಾವು ಸಂತೋಷ, ಗೋವು ಅವರು ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾಡೋದು. ಹೀಗೆ ಎಲ್ಲ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದರೆ ಮೋಕ್ಷ ಬರುತ್ತಪ್ಪ. ಯಾತಕಂದ್ರೆ ಜನ್ಮಗಳೆಲ್ಲ ವೇಸ್ಟ್ ಆಗ್ತಾಯಿತ್ತು ಅಂದರೆ ಏನು ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಉಂಟು. பாப புண்ணியம் தூக்கிக்கொண்டே சுத்தினா எந்த காலத்தில் நாம் அந்த பாரத்தை விசிறடிப்போம்ப்பா. காரணம், ஆசைகள் பெருகிக்கொண்டே வரும், வரட்டும். அது அந்த ரீதிக்கு நாம் புண்ணியம் செய்தால் ಆಸೆನುಡಿಯ ದೋಷಂ ಎಂಬುದು ಹೋಗುವ. ಆಸೆ ಬಂದರೆ ದೋಷ ಬರುತ್ತೆ. ಯಾತಕ್ಕಂದ್ರೆ ಏನೋ ಒಂದು ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಅದು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಒಂದು ದಾನ ಧರ್ಮ ಇದೆ ಮಾಡಿದರೆ ಅದು ಹೊರಟೋಗುತ್ತೆ என்று உண்டு. என்ன தத்துவத்தை நினைத்து வந்தாலும் ஒரு கால் நாழிகை உணவு ஓய்வு, ஓய்வு. மனது வெண்ணெய் ஆனால் பிறகு பாலுக்குள் ಸೇರಾದು. ನಾವೆಲ್ಲ ಹಾಕಿ ಇದೆಲ್ಲ ತೆಗೆದು ಬೆಣ್ಣೆ ಸಪ್ರೇಟಾಗಿ ಬಂತು ಅಂದರೆ ತಿರುಗಿ ಸೇರೋದಿಲ್ಲ. காரணம், தங்கம் என்றுக்கும் இரும்பு ஆகாது, இரும்பு தங்கமாகும். ಕಬ್ಬಣ ಇರುತ್ತಲ್ಲ ಅದನ್ನು ಗೋಲ್ಡ್ ಮಾಡಬಹುದು, ಬಟ್ ಗೋಲ್ಡನ್ನು ತಿರುಗಿ ಮಾಡಲಿಕ್ಕಾಗೋದಿಲ್ಲ. அவதாரம் எடுத்தான் ராவணன் ராமர் போல். என்ன ஆட்சி மந்திரி குறிப்பிட்டான் சீதையை அனுபவிக்க, என்றைக்கும் சீதை தியானம் செய்யும் ஒரு ராமருடைய அவதாரம் எடுத்தால் சீதை ஒத்துக்கொள்ளும் என்று கேட்க எடுத்தான் ராமாவதாரம். அவ்வளவு சுத்தமான ஸ்திதியில் இருந்தது அந்த ராமாவதாரம். பிறகு என்ன என்று கேட்டால் அதையும் செய்தேன், எனக்கு ஒரு நல்ல புத்தி சுகம் ஏற்பட்டு விடும் அல்ல, மாத்திரவத் பரதாராம்சி. என்றைக்கும் அந்த சுத்தமான புத்தி ஏற்படுவதற்கு காரணம் அந்த அவதாரம். இதே ரீதியாய் இரும்பு என்பது நமக்கு பருசுவேதி என்ற ஒரு கணத்தினால் அதை தேய்ந்து விட்டால், அதே பருசுவேதி பிலாசபர்ஸ்டம், தேய்ந்து விட்டால் தங்கமாகிவிடும். நன்றாக கவனித்துக் கொள்ள வேண்டும். இந்த ராமாவதாரம் எடுத்த பயங்கரமாக இருக்க, ராட்சச பிரம்மனாக இருக்க ராவணனுக்கு நல்ல புத்தி வந்து விட்டது. அந்த நாமாவை கூறினால் நாம் இரும்பாக இருக்கும் நம் மனது தங்கமாக மாறிவிடும். ராவணனுக்கே மாறிந்தது, ನಾವು ರಾವಣ ಮಾಡಿದ್ರೆ எந்த ரீதியாக கூற வேண்டும்? ஒரு தரம் கூறினால் ரோமாஞ்சிதமாக வேண்டும், அதற்கு பழக வேண்டும். இத்திருஷ்ண ராமன் ஒரு தத்துவம். இந்த பாவம் என்பது மூடி வரும், அந்த நாமத்தை ருச்சி இல்லாமல் செய்யும். பாவம் போனால் நாம ருச்சி ஏற்படும். சித்தி பெற்ற ஒரு சிறு மூலிகைகள் உண்டல்ல, மது சம்ஹாரணி என்பது, அதை எடுத்து நம் வாயில் போட்டால்
பிறகு நமக்கு இனிப்பில்லாத போகும். ஆனால் ಸಕ್ಕರೆಯಲ್ಲಿ ಇನಿಪಿಲ್ಲಾದ இல்லை. ಮಧುಸಂಹಾರ ಅಂತ ಇರುತ್ತೆ, ತಿಂದ್ಬಿಟ್ರೆ ಸಕ್ಕರೆ ಹಾಕೊಂಡ್ರೆ ಇದು ತಿಂದಾಗಿರುತ್ತೆ. ಏನೋ ಬೆಲ್ಲ ಹಾಕೊಂಡ್ರೆ ಏನಂದ್ರೆ ಅದ್ರ ಸ್ವೀಟ್ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಇಲ್ಲ, ಅದರಲ್ಲಿ ನಾವು ಹಾಕೊಂಡಿದೀವಲ್ಲ ಅದೇ ನಮ್ಮ ಕರ್ಮ. ಬಟ್ ನಾವು ಮಾಡಿದ್ರಲ್ಲಿ ಬಂದಿದ್ದದೆಲ್ಲ, ನಾವು ಮಾಡಿದ್ದ ಪಾಪ ಅನ್ನೋದು ಮಧುಸಂಹಾರನೆ ಹಂಗೆ ಕವರಪ್ ಆಗಿದ್ರೆ ಆ ರಾಮನಾಮ ರುಚಿ ಹೇಗೆ ಬರುತ್ತೆ ಹೇಗ. ஆனாலும் நாம் அந்த இனிப்பு அடைய 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 அந்த கசப்பு என்பது போய் ರುಚಿக்கும். ಇವಾಗ ಪಾಪಿಯಾಗಿತ್ತು ಅಂದರೆ ಕೂಡ ರಾಮನಾಮ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಅದೆಲ್ಲ ಹೋಗಿಬಿಟ್ಟು ರುಚಿ ಬರುತ್ತೆ, ಅದೆಲ್ಲ ತಿಂದುಬಿಡುತ್ತೆ என்றே நாம் நினைக்க வேண்டும். நமக்கு அந்த சுவாமிக்கும் எவ்வளவு தூரம் உண்டு, சுவாமிக்கு நமக்கு எவ்வளவு தூரம் உண்டு, அது நாம் ಕನಕ್ಕಿಡ ಇಯಲಾಗಾದು. ಕನಕ್ಕಿಡ ಇಯಲಾಗಾದು ಅಂದರೆ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಮನದ ತ್ರಿಚಿನ್ನ ಪಡುತ್ತಾ ಪಡುತ್ತಾ ಅದು ನೆರಿಂಗಿ ಹೋಗು. ಮನಸ್ಸು ಎಷ್ಟು ತ್ರಿಚಿನ್ನವಾಗಿರುತ್ತದ ಆ ತ್ರಿಚಿನ್ನಕ್ಕೆ ಹತ್ತಿರ ಬರ್ತಾನೆ. ತ್ರಿಚಿನ್ನ ಇಲ್ಲ ಅಂದರೆ ದೂರಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಆ ತ್ರಿಚಿನ್ನ ಜಾಸ್ತಿ ಬಂತು ಅಂದರೆ ಹೇಗೆ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡೋದು, ಭಗವಂತನಿಗೆ ನಮಗೆ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಇದೆ ಅಂತ என்று உண்டு. நான் எதையும் வேண்டாம், நான் கூறுவதை கேள். குழந்தைகளும் பெரியவர்களும் அந்த மனதை ஒரு அளவுக்கு கொண்டு வரும் ரீதி பிராணாயாமங்கள் அல்லது சத்பக்தி நன்கு பெற்று ரீதிக்கு நாம் கேட்பதும் கீதையினுடைய தத்துவங்களை அறிಯುವುதும் எல்லாம் ಮೇನ್ಮೆಯಾಗ. ಇದೇನಾಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂದರೆ ಇವಾಗ ನಮ್ಮ ಮನಸ್ಸು ನಾವು ಗೀತೆ ಇರುತ್ತಲ್ಲ ಅದೆಲ್ಲ ಕೇಳೋದು, ಇದೆಲ್ಲ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದರೆ ಅದು ಶುದ್ಧಿ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಬಟ್ ಕೇಳೋದಕ್ಕೆ ಫಸ್ಟು ನಮಗೆ ನೆಮ್ಮದಿ ಇರೋದಿಲ್ಲ. ಕಾರಣ ಏನಂದರೆ ಪಾಪ. ಕೇಳ್ತಾ ಅದು ಪಾಪ ಹೋಗುತ್ತೆ, ಅದು ಕೇಳಿದ್ದಕ್ಕೆ ಪಾಪ ಹೋಗುತ್ತೆ, ಆಮೇಲೆ ಅದು ಟೇಸ್ಟ್ ಬರುತ್ತೆ, ಅದು ಭಗವಾನ್ ನಾಮ ಕೇಳೋದ್ರಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ என்று உண்டு. எல்லாரும் கவனிக்கணும். 3 என்பது திரிமூர்த்திகள், 5 என்பது பஞ்சபூதங்கள், 7 என்பது சப்தரிஷிகள். இந்த 3 எழுத்தை நாம் மனதில் ஒன்றுக்கு ஒன்று கூட்டி பயிற்சி செய்ய காரணமாக இருக்கின்றது. சிறு குழந்தைகளுக்கும் பெரியவர்களுக்கும் உபயோகப்படுவதாக உண்டு. ஆரம்பத்தில் 1க்கு 3 கூட்டினால் 4 ஆகும், 4க்கு 3 கூட்டினால் 7 ஆகும் அல்ல. கரெக்ட். அந்த ரீதியாகவே கூட்டிக்கொண்டே போக வேண்டும். பிறகு சதம் முடிந்தால் திரும்பி வர வேண்டும். ఏమిదే திரும்பி வர வேண்டும். ஓஹோ, 3 சேர்த்து 3 தగ్గించుకుంటూ వచ్చేది. பிறகு அதை 5 1 5 சேர்த்தால் 6, 6க்கு 5 சேர்த்தால் 11. இந்த ரீதி போக வேண்டும். பிறகு 7, அது ஆன பிறகு 3 சேர்த்து விட்டு பிறகு 5 சேர்க்கலாம். 5 சேர்த்த பிறகு 7 சேர்க்கணும். மாற்றி அவர்கள் இதே கவனம் ஈடுபட்டு இந்த பயிற்சி செய்தால் ஒரு வாரத்துக்குள் பலவிதமான ఫలితాంశங்கள் ಉಂಟು. ಇದೇಮೋ కొత్తగా ఉంది. ఇప్పుడు 3 ಸೇರಿಸ್ತೀವಲ್ಲ ನಾವು, ಆ 3 ಸೇರಿಸಿ 100 ಹೋಗ್ತೀವಿ. 100 3 ಕಡಿಮೆ ಮಾಡ್ತಾ ಬರಬೇಕು, ಅದು ಒಂದಿದೆ. ಆಮೇಲೆ 5 1+5 ಇಟ್ಲ ಸೇರಿಸ್ಕೊಂಡೇ ಹೋಗಬೇಕು. 1+5 ಹೀಗೆ ಮನಸ್ಸೊಳಗೆ ಸೇರಿಸ್ಕೊಂಡೇ ಹೋಗಬೇಕು. ಅಲ್ಲಿಂದ 5 ಕಮ್ಮಿ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಬರಬೇಕು. ಆಮೇಲೆ 7 ಅದೇ ಥರ ಮಾಡಬೇಕು. ಅದು ಬಿಟ್ಟು ಆಮೇಲೆ 3 ಸೇರಿದ ತಕ್ಷಣ ತಿರುಗಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 5 ಸೇರಿಸ್ಬೇಕು. 5 ಸೇರಿದ 7 ಸೇರಿಸ್ಬೇಕು. ಟಕ್ಕೊಂಡು ಸೇರಿಸ್ಕೊಂಡು ಈಗ ಹೋಗಿ ಬರೋದಕ್ಕೆ ಅದೇ ಇರಬೇಕು. 3 ಮೈನಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಆಮೇಲೆ 5 ಮೈನಸ್ ಮಾಡಬೇಕು. 5 1 7 ಮೈನಸ್ ಈ ಥರ ಮಾಡಬೇಕದು. ಇದು 1 ವೀಕ್ ಮಾಡಿ ನೀವು ನೋಡಿ, படுக்கையில் படுத்து செய்யலாம். ప్రాణాయామం అతి చేయాలంట. அவனுக்கு இந்த ரீதி கணக்கு செய்தால் உண்மை எது குழந்தை கூறுவது காலம் இந்த மனதுக்குள்ள பிராணாயாமம். திங்களே மனசுல பிராணாயாமம். பிறகு அதையே நின்று விடும்.
இதை செய்த பிறகு என்ன செய்யணும்? ஒரு ஸ்லோகத்தை எடுத்து வாரம் கடந்தேற பிறகு அதை படித்து பார்க்கணும். ஒரு தரம் படித்தால் ஒரு ஸ்லோகான் பைக் ஒரு வாரம் ப்ராக்டிஸ் చేస్తే மைண்ட் క్లీన్. ఇది இன்றைக்கு அல்ல, அன்றைக்கு భృగు మహర్షి కూడియ ஒரு రహస్యం. భృగు మహర్షి ఆ కాలంలో చెప్పినటువంటి మహారహస్యం. இதை செய்யட்டும், பிறகு தனக்கு தானாகவே சில மாறுதல் ஏற்படும். இது இந்த பயிற்சியிலேயே சுவாசத்தை சரிபடுத்த வர காரணமாகும். ఈ சுவாசம் கூட சரிபடும். பிராணாயாமம் செய்தால் வியாதிகள் போகும். பிறகு நாம் இந்த ஆதித்ய ஹிருதயம் என்ற ஜபத்தை முன் ஜலம் வைத்து துளசி தளம் போட்டு அதன் முன்னால் நாம் ஜெபித்து அந்த ஜலத்தை கொடுக்க பிறருக்கு ವ್ಯಾಧಿ ದೋಷಗಳು ಹೋಗು. ಇದು ಸಾಲ ಮಂದಿ ಭಾಳ ಜನರು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಹಿಂಗೆಲ್ಲ ಮುಂಚೆ ಎಲ್ಲ. ಇದನ್ನು ಜಪ ಮಾಡಿ ಅದನ್ನು ಇಟ್ಬಿಟ್ಟು ಕೊಟ್ಬಿಟ್ರೆ ಅದು ವ್ಯಾಧಿಗಳೆಲ್ಲ ಹೊರಟೋಗುತ್ತೆ. அது ஒன்றல்ல, மனோதத்துவமும் சுத்திப்பட்டு வரும். என்ன இருக்கப்பா உலகத்தில் மனது சரிபடுத்து கொண்டு தியானம் செய்ய வேண்டாமா? கிடைக்காத ஒரு பொருள், கிடைக்காத ஒரு ஜன்மா, கிடைத்த ஒரு ஆனந்தம், கிடைத்த ஒரு ஏகாகிரம், அந்த சுவாமிக்கு பூஜை செய்யாத ஒரு சரீரம் இருந்தால் என்ன, போனால் என்ன? அது மிருகம்தான். சுவாமிக்கு செய்வது மிருகம்தான். காரணம், நினைத்து எந்த குலத்தான் எந்த ரீதியாக இருந்தாலும் தியானம் செய்ய வேண்டும் மனிதனாக இருக்கின்ற போது. மனுஷிக்கு அவன் அவசியம். காரணம், நான் கூறுகின்றேன் கேளப்பா, நடந்த கதை இது, ஒன்றுமில்லை. நெருங்கிய காலத்தில் நடந்த ஒரு கதை சொப்பிடிச்சிருக்கிற கதை అని చెప్పేసి ఒకేసారి தெனாலி என்ற தெனாலி என்ற ஒரு இடத்தில் ஒரு மனிதன் உணவாலயத்தை வைத்து நாஸ்திகனாக வந்தவர்களுக்கெல்லாம் ஒரு விதமான ஹீன ஸ்திதியில் வாக்களிப்பது உண்டு. ಈ ತೆನಾಲೆ ಹೋಟ್ಲ್ ಇಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ ಒಬ್ಬನು, ಅದೇ ಗುಣವಾಲಯ ಅಂದ್ರೆ ಹೋಟ್ಲ್ ಇಟ್ಟುಬಿಟ್ಟು ಅವನು ನಾಸ್ತಿಕ, ದೇವರಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳೋದು. ಯಾರಾದರೂ ಬಂದರೆ ಏನಿದೆ ನಾನ್ ಸೆನ್ಸ್, ಇದು ಕೇಳಿದ್ದೀನಿ ನನಗೂ, ಇದೇನು ಈ ಥರ ಇದೆ, ಏನೋ ಇದನ್ನು ಇಟ್ಟಿದ್ದೀಯಾ, ಇದೇನು ನೆತ್ತಿಗೆ ಇಟ್ಟಿದ್ದೀಯಾ, ಇದು ಅಂತ ತಮಾಷೆ ಮಾಡೋದು. எல்லோரும் அவனை பெற்று பலவிதமான ரீதியாக நினைத்தால் அந்த இடத்தில் இருக்கின்ற ஒரு சுத்திரன் ஔபாசனம் செய்யும் ஒரு மந்திரவாதி அந்த இடத்துக்கு வந்தான். அவன் மாதத்துக்கு ஒரு தரம் ஒரு இடத்தில் வந்து அந்த இடத்தில் உணவெடுத்து போவதுண்டு. இவனிடத்திற்கு வந்தான். அவன் ఒక ಕ್ಷುದ್ರ ಪ್ರಯೋಗ ಕಾಟೇರಿಗೇಟೇರ್ ಅಂటారు కదా, ಕ್ಷುದ್ರಂ. ಈ ಕ್ಷುದ್ರ ಪ್ರಯೋಗ ಮಾಡೋವನು ಏನು ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ, ಅವನು ಒಂದು ತಿಂಗಳಿಗೆ ಒಂದು ಸಲ ಬಂದು ಯಾರ ಹತ್ರ ಆದರೂ ಟಿಫನ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾನೆ. ಇಲ್ಲಿ ಬಂದುಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ ಅವನು, ಇವನ ಹತ್ರ ಟಿಫನ್ಗೆ ಬಂದಿದ್ದಾನೆ. இதை நோக்கி நினைத்தான் அவன். இவனை பார்த்து ஹீனமான வாக்குகள் பேச முயன்றான். இதில் இட்டுக்கொண்டிருக்கிய நான்சென்ஸ். அவனுக்கு கோபம் வந்து, என்னிடத்தில் எவனும் பேசவில்லை, உனக்கு அவன் வரமாட்டான், இவன்தான் வருகின்றான், யமதர்மன். இன்றைய ராத்திரி உன்னை முடித்து விடுகின்றேன் என்று விபரீதமான கோபத்தில் சென்று விட்டான். பிறகு அந்த இடத்தில் ஒரு வாசனை ஏற்பட்டது, ದುರ್ವಾಸನೆ. ಆ ಹೋಟ್ಲೊಳಗೆ ಇವನೇನು ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ, ಇವು ಬಂದ ತಕ್ಷಣ ಅವನು ನೋಡಿ, ನಿನ್ನ ರಾತ್ರಿ ಮುಗಿಸಿಬಿಡ್ತೇನೆ, ನನ್ನ ಈ ಥರ ಮಾತನಾಡ್ತೀಯ, ನಾನು ಎಷ್ಟು ಟಾಪ್ ಮೋಸ್ಟ್ ಇರ್ತಾನೆ. ಮುಗಿಸಿದ್ರೆ ಲಾಸ್ಟ್ ಏನಾಯ್ತಂದರೆ ಆ ದುರ್ವಾಸನೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಯ್ತಂತೆ. ಅಲ್ಲಿ ಇರೋವ್ರಿಗೆಲ್ಲ ಭಯ ಆಯ್ತಂತೆ. ಎಲ್ಲರೂ ಹೊರಟೋಗ್ಬಿಟ್ಟು, ದುರ್ವಾಸನೆ ಬಂದರೆ ಯಾರು ಇರ್ತಾರೆ ಇಲ್ಲಿ, ಏನೋ ದುರ್ವಾಸನೆ ಸರ್ ಹೊರಗಡೆ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಓದಿ ಸರ್, ಇಲ್ಲಿ ಬೇಡ ಬೇಡ. ಏನು ಕಾರಣ, ಆ ದುರ್ವಾಸನೆ ಅನ್ನೋದು ಅಷ್ಟು ಇದಾಗಿರುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂದರೆ, ಇವನಿಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಡೌಟ್ ಬಂತು செட்டியாருக்கு. பிறகு அனுமான சிந்தனைகளால் பயம் ஏற்பட்ட ಗೃಹத்திற்கு சென்றான் அவன். ಭಯ ಭಕ್ತಿ ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಭಗವಂತ ಹತ್ರ ಬರಬೇಕಲ್ಲ, ಹತ್ರ ಬಗ್ಗೆ ತಿರುಚಿನ ಭಯ ಇತ್ತು ಅಂದರೆ ಭಗವಂತ ಮೇಲೆ ತಿರ್ಸಿದ್ರೆ ಪರವಾಗಿಲ್ಲ. ನಾನು ನೋಡ್ಕೊಂತೇನೆ, ನನ್ನ ಹತ್ರ ಜನಗಳಿದ್ದಾರೆ ಅಂದರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಏನೂ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. இது அதே நடித்தா இது. அந்த இடத்திற்கு ஒன்றுமில்லை, அந்த இடமே
ஒரு ஸ்மகானம் போல ஆகிவிட்டது. அந்த பிறகு வீட்டுக்கு சென்று என்றைக்கும் ஜெபித்து வர தியானம் செய்ய ஒரு குழந்தை அவனுக்கு மனைவியாக உண்டு. அந்த மனைவியை பார்த்து பேசுகின்றான். இது என்ன தத்துவமே எனக்கு புரியவில்லை என்று கேட்க அந்த தேவி கூறியது, தேவினா அனுப்பது, இத்தனை நாட்களாக சுவாமியை திட்டி பக்தர்களை தூஷித்து வந்தாய், இன்றைக்காவதும் உனக்கு அந்த மந்திரவாதியின் மேல் நம்பிக்கை உண்டல்ல, அவன் கொன்று விடுவான் என்று. ಇದೇ ನನಗೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾನೆ ಅವನು ಕಳಿಸಿವಳಿಗೆ. ಅದೇ ಬರೋದಿಲ್ಲ. ಏನಂದರೆ ಮಂತ್ರವಾದಿ ಬಂದ ಮೇಲೆ ನಿನಗೇನೋ ಭಯ ಬಂದಿದೆ, ಇಷ್ಟೊತ್ತು ಭಗವಂತ ಇದ್ದಾನೆ ಅಂತ ನಿನಗೆ ಭಯ ಬರಲಿಲ್ಲ. ತತ್ವ ಏನು ಹೇಳ್ತದೋ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಈ ಗತೆ ಗೊತ್ತು. ಈ ಹೇಳುವಾಗ ಏನಾಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂದರೆ, ಇವಾಗ ಅವನು ಬಂದು ಹೇಗಿದ್ರೆ ನಾನು ಸಾಯ್ತಾನೆ ತೀರ್ಮಾನ ಬಂದ್ಬಿಡ್ತು. பிறகு அந்த தேவி ஒன்று இவனுக்கு சொன்னது, நாளைக்கு உன் மரணம் நிச்சயம், இன்றைக்கு ராத்திரியே நடக்கப் போகுது. ஆனால் ஒன்று செய்யப்பான், என்ன நீ சொன்னபடி செய்கின்றேன் என்று கேட்டால், பட்டாபிஷேகத்தை குறிப்பிட்ட ஒரு அந்த பிரதிபிம்பத்தை வைத்து அதை பூஜிக்கணும் என்று கூறி குங்குமையும் அட்சத்தையும் புஷ்பங்களை கொடுத்து, நீ ராமா ஸ்ரீராமா ஜெய் ஜெயராமா என்று சொல்லிக்கொண்டே இருக்க வேண்டும் இந்த ராத்திரி இருக்கின்ற போது. பிறகு எது நடந்தாலும் நமதல்ல. இவன் கூறுகின்றான், இத்தனை நாட்களாக நான் சுவாமியை திட்டிக் கொண்டே இருந்தேன், ஒரு நாளில் பகவான் செய்ய முடியுமா? சுவாமி, நீ எந்த ரீதியாக இருந்தாலும் சிந்தனை வேண்டாம், நான் குறிப்பிட்டதை செய். கடைசியாக உனக்கு நம்பிக்கை ஏற்பட்டாலும் என்னை தவறு விடாமல் நீ குறிப்பிட்ட ஒரு வாக்கை ஆமோதிக்கணும். அந்த ஆரம்பித்து விட்டது. இவன் பஞ்சபூதங்கள் நேரா அந்த இடத்தில் சேரும் ரீதியாக ஏகாகிரதம் செய்து ஜபத்தை சொல்ல ஆரம்பித்தான். 3 மணி அளவில் அந்த காலத்தில் அந்த கதவு தனக்கு தானாகவே சப்தத்தோடு வெளியில் ஏற்பட்டது. அந்த இடத்தில் ஒரு குரங்கு உட்கார்ந்து காலில் வதுக்கின்ற ரீதியாய் இந்த பெண்ணாமிரத வாழக பார்த்து கொண்டிருக்கிறது. அவன் எந்த ரீதி செய்தாலும் ஒன்றுமில்லை, என் போகும் என் உயிர் ராமா காப்பாற்ற வேண்டும் என்று ஏகாகிரதம் கண்ணில் ஜலம் வந்து ரோமாஞ்சிதமாக தியானம் செய்வதே அந்த பெண்ணாமிரத வாழகை பார்த்து இந்த குரங்கையும் பார்த்து கொண்டிருந்தது. 2 மணி நேர முகூர்த்த காலம் அந்த குரங்கு எந்த இடத்திலும் செல்லவில்லை. பிறகு கதவை போட்டு சென்று விட்டது. உதய காலத்தில் பல பேர்கள் வந்து கதவை தட்டினார். என்ன இது, யாரு தட்டுறாங்க, பயமாக இருக்கிறது எனக்கு, என்ன உயிர் போகுமோ எனக்குன்ட்டு எழுந்தான். பார்க்கலாம் என்று திறந்து பார்த்தால் ஜனங்கள் வந்து, மந்திரவாதி பெரியவன் என்று நினைத்தவன், அவனுக்கு மேல் நீ இருப்பது எனக்கு தெரியவில்லையப்பா. ಮಂತ್ರವಾದಿ ಹೀಗಿದ್ದಾನೆ, ಅವನು ಹೋಗಿಬಿಟ್ಟ ಅಂದರೆ ಏನು ಅರ್ಥವಾಗಿದೆ ಅಂತ ಎಲ್ಲರೂ ಬರ್ತಾನೆ. ಅವನು ಹೋಗಿಬಿಟ್ಟ ಅಂತ. பிறகு அவன் கூறினான், கண்ணில் ஜலம் விட்டு, இத்தனை வருடங்களாக நான் அவனை திட்டினாலும் ஒரு ராத்திரியில் எனக்கு உதவி செய்யும் ஒரு ஸ்திதி ஏற்பட்டதுக்கு நான் என்ன சொல்லுவேன்? அதற்கு காரணமாக என்னுடைய மனைவி எனக்கு குருவாக இருக்கின்றார்கள். எனக்கு ஆஸ்தி இல்லை, இன்றைக்கும் எல்லா ஆஸ்தியும் ராமருடைய சன்னதிக்கு கொடுக்க தீர்மானித்து விட்டேன். ஒரு காலம் எனக்கு மரணம் வருகின்ற போது எந்த ஆஸ்தி என்னிடத்தில் கூடி வரும், அவன்தான் கூடி வந்தான். அவனுக்கு இல்லாத இந்த ஆஸ்தி எனக்கு எதற்கு என்று தீர்மானித்து வந்தான். இப்படிக்கே வந்தது. ಇವಾಗಲೂ ಇದೆ, ರಾಮ ಅವನೇ ಮಾಡಿದ್ದು ಇವಾಗಲೂ ಇದೆ. இந்த ரீதி ஏற்படுவதற்கு, இந்த திரீச்சின்னம் ஏற்பட்டதுக்கு சுவாமிக்கு அவனுக்கு எவ்வளவு தூரம் உண்டு? எவ்வளவு தூரம் உண்டு? இவன் சுவாமி பார்த்தானா? சுவாமி இவனிடத்தில் வந்தானா? இது சுவாமியை கூப்பிட்ட சுவாமி வந்துட்டானா? சுவாமி வந்து விட்டனா? இல்லை இவனு சுவாமி எத்தனை போதனா? இந்த தியானத்தினுடைய மகிமை யாருக்கும் புரியாது. செய்யுமப்பா, எந்த அளவுக்கு சுவாமியை நினைக்காமல் நாம்
தீட்சிண்யப்படுத்த இருப்பதல்ல, ஒரு தத்துவம். இந்த பரீட்சித் என்பவர் சுகபிரம்ம மகரிஷியினுடைய வாக்கில் வந்த ஒரு பாகவதத்தை கேட்டு சந்தோஷப்பட்டு தீட்சிண்யப்படுத்தி கேட்டதனால் அவருடைய ஆத்மா என்பது வெண்ணையாய் கர்மாவில் சேராமல் தனித்து நிற்கின்றது. பிறகு தட்சகன் வருகின்றான் என்று கூறினாலும், உன்னை கடித்து விடும் என்று கூறினாலும், இல்லை, என்னை எங்கே கடிப்பது, ஆத்மாவுக்குள் சேரி வந்தோம் அல்ல. இந்த பாகவதத்தை கேட்டதால் சரீரம் வேறு ஆத்மா வேறு என்ற நோக்கம் இருந்தது. ಅದು ತ್ರಿಚ್ಛಿನ್ನವಾಗಿ ಕೇಳ್ತದನಾಲ್. ಇವಾಗ ನಾವು ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ, ತ್ರಿಚ್ಛಿನ್ನವಾಗಿ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಿದ್ದಕ್ಕೆ ಅಲ್ಲಿ ದೂರ ಹೊರಟೋಯ್ತು. ಪರೀಕ್ಷಿತ್ ಮಹಾರಾಜ್ ನನ್ನ ಯಾತಕ್ಕೆ ಕಡಿಯುತ್ತೆ, ನಾನಿಲ್ಲ, ಎಂಟೈಲ ಡಿಫರೆಂಟ್. ಶರೀರದಾನೆ ಕಚ್ಚೋದದು, ನನ್ನ ಕಚ್ಚೋದಿಲ್ವಲ್ಲ, ಏನು ಶರೀರ ಬೇರೆ ಅವ್ರ ಬೇರೆ ಆಗಿ ಆ ತ್ರಿಚ್ಛಿನ್ನವಾಗಿ ಕೇಳಿದ್ದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಆ ಫಲ ಬಂತು. ಓನ್ಲಿ 1 ವೀಕ್ ಒಳಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಭಗವಂತ ಏನಾಯಿತು, ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಒಂದೇ ರಾತ್ರಿ ಒಳಗೆ ಸಮ್ ಅವರ್ಸ್ ಒಳಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡಿಬಿಡ. ಅವನೆಲ್ಲಿ ಹೋಗೋದಿಲ್ಲ. ಆ ಭಗವಂತನ ತ್ರಿಚ್ಛಿನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಏನೇನು ಮಾಡ್ತಾನೆ ಅಂತ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಅದೇ ಹೈ ಪವರ್ ಏನಾದರೂ ಮಾಡ್ತಾನೆ என்று உண்டு. இந்த ரீதியாக பல ரீதிகள் உண்டு. இப்பொழுது நாம் நினைத்து வந்த ஒரு உற்சவம், ஒரு தெய்வம் என்பது மனதில் மையம் கொண்டு வந்ததல்ல. அதே இப்படி மையம் கொண்டு வந்ததல்ல. பல பேர்கள் கூறுவது, கோயிலுக்குள் நாம் விக்கிரக ஆராதனை செய்தால் அதற்கு பலன் உண்டோ, வீட்டில் ஒரு விக்கிரகத்தை வைத்து நாம் ஜெபித்தால் பலமுண்டோ, அதற்கு ஆராதனம் செய்தால் போய் சேருமோ பகவானுக்கு என்று பலவிதில் நினைப்பது உண்டு. ஒரு திவ்யமான இடத்திற்கு சென்று நாம் நினைத்த ஒரு மூணாறு அந்த இடத்திற்கு சென்று ஒரு கட்டடம், கல் கட்டடம் இடிக்கணும் என்று பல பேர்கள் அரசியல் உத்தரவு வாங்கி அதை அடிக்க முடியாது தவித்து கொண்டிருந்தால், கீழே இருக்கின்ற ஒரு கணபதி சுவாமி என்றவர் அவரை பார்த்து கூறினார், என்ன இது நீங்கள் செய்வது, இடிக்கணும் சுவாமி என்ன, அது ಕಾಲಂಬರ நான் இடிச்சு கொடுத்துட்றேன் போங்கு என்று குறிப்பிட்டான். ಇವನೇನು ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ, ಇಲ್ಲಿ ಮೂನಾರ್ ಹತ್ರನೇ ಒಂದು ಸ್ಥಳ, ಆ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಗಣಪತಿ ಸ್ವಾಮಿ ಅಂತ ಒಂದು ಆಶ್ರಮ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಅಲ್ಲಿ ಏನೋ ಗೋಡೆ ಇದೆ, ಕೋಟೆ ಗೋಡೆ ಅಂತ ಇದೆ. ಅದನ್ನು ಹೊಡಿಬೇಕಂತ ಎಷ್ಟೋ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಹೊಡಿಲಿಕ್ಕೆ ಆಗಿಲ್ಲ ಪಾಪ. ಅದಕ್ಕೆ ಇವರೇನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂದರೆ, ನಾನು ಹೊಡಿತೇನೆ ಹೋಗೋದಂತೆ, ನೀನೇನು ಹೊಡಿಯೋದು, ನಾವು ಮಸ್ಕುಲರ್ ಬ್ಯೂಟಿ, ನಾವು ಹೊಡಿತಾ ಇದ್ದೀವಿ, ನಿಮಗೇನು ಇಲ್ಲ ಹೋಗೋದು ಇದ್ರೇನೋ ಸರಿ, ಏನೋ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂತ ನಾಳೆ ಬರೋಣ ಅಂತ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಇವರೇನು ಮಾಡಬೇಕಂತೆ, ಇವರು ಇಲ್ಲಿ இந்த மனிதன் நினைத்து கடைசியில் ஒரு கரி எடுத்து பொம்மைகள் எழுதினால் அந்த செவரின் மேல் இவர் பொம்மை பரலிக்கு ಶುರು ஆயிட்டல்ல, டக் 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 பொம்மைகள். இதை பார்த்து இந்த சுவாமிக்கு பைத்தியகார் ஆஸ்பத்திரியில் இவனை விட்டு விட வேண்டும் என்று தீர்மானித்தார்கள். ಇದು ಏನಂದರೆ ಈ ನ್ಯೂಸ್ ವರ್ಡ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಬರ್ತಾ ಇದೆ, ಇಲ್ದಂಗೆ ಉಣಮಾಲಂಗಿರಮಾಲ ಅಂತ. காரணம் புரியுமில்லப்பா, என்ன ஆயிற்று? இந்த ரீதி எழுதியே பார்த்து இது எதற்கென்று கேட்டால் அதற்கு ஜீவத்தை கொடுக்க தீர்மானித்து விட்டேன். ஜீவத்தை கொடுப்பது இரவில் ஆரம்பித்து விட்டது ஒரு சத்தம். காலையில் இவர்கள் வந்து பார்க்கின்ற போதும் நேலமட்டம். இதை நினைத்தால் என்ன, கரியில் இழுத்து அதற்கு உருவு கொடுத்தால் வேலை செய்யும் என்று நினைத்தால் அலங்கரித்த தேவியை நாம் தியானித்தால் நமக்கு பலம் இல்லையா? ಅದನ್ನೇ ಅದಕ್ಕೆ ಈ ಥರ ಇದಂದರೆ ನಾವು ಅಲಂಕಾರವಾಗಿರುತ್ತೆ, ಅದಕ್ಕೆ ಧ್ಯಾನ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಫಲ ಇಲ್ಲವ? ஒன்றுமில்லையப்ப, பெரிய தத்துவம் அல்ல. உட்காரணம் கோதுகுலி காலத்தில் என்றைக்கும் நம்மின் நெய்விளக்கு இருக்க வேண்டும். காரணம், அந்த நெய்விளக்கினுடைய வெளிச்சம் என்பது நம்ம சரீரத்தில் படுவது என்பது ஒரு சுத்தம். அதுக்கு நெய்விளக்கு ಅಂತಾರೆ சுத்தம். தியானம் செய்யணும், செய்தால் நம்ம சரீரமே நமக்கு கூடி வரும். நம்ம சரீரமே கூடி வரும்.
உள்ளத்தில் இருக்கின்ற சுவாமியை பார்க்க வேண்டும் என்றால் நெய் விளக்கு. நெய், ಓ ಇದೆಲ್ಲ ಇದು ಬಂತಲ್ಲ வெண்ணೆ, இதுதானே வெண்ணೆ ಬರುತ್ತೆ ಮನಸ್ಸು, ಅದೇ ನೈ ಬೆಳಕಾಗುತ್ತೆ. ಓ ಏನೋ ಇದೆ என்று ಉಂಟು. ವಿಪರೀತಂ ಕೊಂಡು ವಿಲಕ್ಕಣಂ ಕೂರ வேண்டாம். ನನಗೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೆ ವಿಪರೀತವಾಗಿ ಏನು ಹೇಳಬೇಡ, ಸುಮ್ಮನೆ ಹೇಳಿದ್ದು மறந்துங்க. சம்சித்தமான ரீதியில் இங்கு இருக்கப்பட்டவர்களுக்கு எல்லோருக்கும் சுபம் உண்டாகட்டும். அடுத்த ரீதியாக சுஷ்டினுடைய சில ரகசியங்கள் கூற உத்தரவாயிற்று. அதிகரித்து கூறும் தத்துவம் அல்ல.